मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वसाती हरिदेवी नारायणी नमस्तुते। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरुमानक मु प्रणाम करुचे। विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरुमानक मु प्रणाम करुचे। उपस्थित भगवत स्वरूपगण सबुरी भितरे जगन्नाथ उपलब्धि करी मु प्रणाम करुचे। आमे समस्ते साधना करुचे। कौन पाई साधना करुचे ना साधना करुचे भगवत दर्शन और उपलब्धि पाई। जार भगवत दर्शन उपलब्धि हो जाइए तार आ साधनार कौन आवश्यक। मनरे प्रश्न उठे आज गोटे जगह को सफा करदेले काली पुणी से जगह अलिया आवर्जना हो पड़े। आज दांत ब्रश कले पुणी काली की ब्रश करिया को पड़े। आज आखि सफा कले पुणी थरे दिन को 2 थर 3 थर सफा करिया को पड़े। जेते मन शुद्ध निर्मल हेले कौन हैला एई पृथ्वी पृष्ठरे रहिले चलिले खाइले लोकंग संस्पर्श रे आसिले मन पुणी थरे कौन हुए ना कलुषित हो जाए। सेते लगी मुनि ऋषि माने कौन करुथले एकांतरे रहुथले विशेष का सहित मिलामिशा करू नथले काहारी खाद्य पदार्थ किछि ग्रहण करू नथले। तेणु साधना कोठी हुए ना साधना ए देहरे हुए। ए देह रूपक मंदिर रे भगवान बा ईश्वर बा ठाकुर बा गुरु विराजमान करुचंती। से आम शरीर भितर अछंती एवं सूक्ष्म रे अछंती आत्मा रूप ही रही। भागवत रे प्रमाण अछि सकल जीवे नर हरि बसई आत्मा रूप धरी सकल भूते बास मोर मो आत्मा जगत ईश्वर। मु सारा शरीर रे समस्त शरीर रे आत्मा रूप रे विराजमान करुछि। गुरुदेव इंग्लिश रे कहते योर बॉडी इज टेम्पल ऑफ अ गॉड। तम शरीरटा हूँ भगवान मंदिर। किंतु आमे सब बड़े अनुभव करुचे एटा आम शरीर। रॉन्ग कॉन्सेप्ट रॉन्ग थॉट्स सब बड़े आमे चिंता करिबा ए शरीरटा हेउछि भगवान मंदिर। सब बड़े अनुभव करिवे योर बॉडी इज टेम्पल ऑफ गॉड। तेणु आमे कौन एक कथा अनुभव करुचे ये शरीरटा भगवान मंदिर बोले अनुभव करुचे। आमे भावुचे एटा आम शरीर। आमे ताकू कौन करुचे ना विभिन्न रूप रे ताकू सजौचे। जहाँ तांकर दरकार नहीं आमे ताहा तांकू दौचे।
जदि आमे शरीरटाକୁ शुद्ध पवित्र निर्मल न रखिबा ए शरीरटाକୁ विषयुक्त करिदबा ए शरीरटाକୁ कलुषित करिदबा ए शरीरटाକୁ भोग करिबा भगवान को मंदिर बोली न भावी ताहले कौन हबो हमर अवस्था। समस्ते कहिचंदी सबु महापुरुष अच्युतानंद से लगी लिखिचंदी तोहरी देहरे देख दिशु अछि जक जक हेतु न करिण मूढ़ दिने जीवु जम भुवन। हेतु आमे करि पारुने जेहेतु आमे हेतु करि पारुने जब भुवन अर्थ दुख जंत्रणा कष्ट नरक को आमे जीवा सेटा ही तो जमालय जोटी दुख जंत्रणा कष्ट जी सबु बळे भोगुची जानंतु से जमपुरे अछि जी सबु बळे सुख शांति आनंद भोगुची सुख नुहे शांति आनंद ब्रह्मानंद को अनुभव करुची से स्वर्ग रे बा वैकुंठ रे से अछि। तेणु आमे शरीरटा को भगवान कर मंदिर भाविबा। गोटे छोटिया कथा आमे जेतबेले गाड़ी रे जाउचे गाड़ी रे केबे आमे प्योर ऑयल पके पे चेष्टा करूचे डीजल हो कि पेट्रोल हो आमे पके पे चेष्टा करूचे काहे की चेष्टा करूचे ना इंजन टी खराब हो जिवो इंजन टी खराब हेले गाड़ी आ चलिबो नै पार्ट्स खराब हो जिवो गाड़ी रो जेति दिन गाड़ी चलवा कथा से दिन चलो नहीं थे भाविकी देखु ये शरीरटा गोटे कौन मंदिर बा गोटे मेसीन बा गोटे जंत्रटीए से चलुची ताकू किए गोटे चलाउची एवं से कौन देले से इंजिन टी भल काम करिवो शुद्ध एवं पवित्र रहिवो निर्मल रहिवो सेतर जो भगवान अछंती से मंदिर रे से कौन कौन चाहती कारण भागवत लेखा अछि ए देह थिले सर्व पाई जले जेसने चंद्र छाई ए देह थिले आपण सबु पाइबे ए देह नथिले आपण किछि पाई परिबे नै ये साधना मध्य करि परिबे नै साधना देह रे हुए एवं साधना करिया पे क्रिया जोग परंपरा रे तीनोटी कथा कहई गोटे होची श्वास संयम गोटे होची प्राण संयम गोटे होची मन संयम श्वास संयम प्राण संयम मन संयम किंतु देखंतु समस्ते मन विषय चिंतित मो मनटा जी भल लगुना मो मनटा जी बहुत आनंद लगुच मते बहुत प्रसन्न लगुच बहुत शांति लगुच बहुत आनंद लगुच बहुत खाली खाली लगुच किंतु मन जे कौन जदि प्रश्न पचरा जाए से आदौ कहि परिबो नहीं मनटा कौन मन किए देखिच के ही मन को देखी ना मन को किए छुईच स्पर्श करिच के ही मन को छुई स्पर्श करना मन देखिया को कि भलिया के ही कहि परिबो नहीं किंतु समस्ते कहूच मो मनटा भल लगुना मो मनटा भल लगुच मो मनटा शांत लगुच मो मनटा सुख पाउच मो मनटा आनंद पाउच मो मनटा विश्व हो जाइछ आमे सबु समय से मनर कथा को उठाऊचे किंतु से मनटा जड़ ना चेतन स्थूल ना सूक्ष्म मनटा वस्तु ना वस्तु नुहे मनटा कौन जदि श्वास संयम हब आपणकर प्राण संयम हब जदि प्राण संयम हब ताले आपणकर मन संयम हब मन संयम हैला परे आपण जानी परिबे ए मनटा कौन साधारण भाषा रे बाबा बहुत थर कहिसंती थॉट्स इज माइंड
ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛି ମନ। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ? ମନ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିନ୍ତା ସମୂହକୁ ମନ କହନ୍ତି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂସ୍କାରର ସମଷ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମନ କହନ୍ତି। ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକୁ ମନ କହନ୍ତି। ସଂକଳ୍ପ ବୋଇଲେ ମନରେ ଅନେକ କଥା ଆସୁଛି, ବିକଳ୍ପ ବୋଇଲେ ମନରେ ଅନେକ କଥା ଆସୁଛି ମୁଁ କରିବିନି। ସଂକଳ୍ପ ମୁଁ କରିବି, ବିକଳ୍ପ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସବୁ ଥଟ୍ସ ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମନ। କିନ୍ତୁ ମନକୁ କେହି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମନକୁ କେହି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମନ ସ୍ୱଚ୍ଛ କି ସ୍ୱଚ୍ଛ ନୁହଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମନ ଜଡ଼ ବା ଚେତନ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମନକୁ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆୟତ କରାଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ମନ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସବୁବେଳେ ପରମ ପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ଅଲଗା କରିବାରେ ଲାଗିଛି। କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏଇ ସଂସାର ମାୟାରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟାରେ ଆମ ମନକୁ ରଖି ଦଉଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପାଚେରୀ, ସେକରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆପଣ ଏକରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେକରେ କିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଯଦି ପାଚେରୀଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସେକରେ କିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମନ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାଚେରୀ। ଈଶ୍ୱର ଆମ ଭିତରେ ମନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବୃତ୍ତି ଆସୁଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବୃତ୍ତି ଆସୁଛି। ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିବେ, କେତେକ ବୁଝିପାରିବେ, କେତେକ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥ ଏନି ଥଟ୍ସ ଇଜ୍ ବୃତ୍ତି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଥଟ୍ସ, ଯେଉଁ ଥଟ୍ସ ଆମ ଭିତରୁ ଆସୁଛି ସେଇ ଥଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ବୃତ୍ତି। ସେଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବେ ସେ ଥଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ପଜିଟିଭ କି ନେଗେଟିଭ, ସକାରାତ୍ମକ ବୃତ୍ତି କି ନକାରାତ୍ମକ ବୃତ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ବୃତ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଆସୁଛି ବା ପଜିଟିଭ ଥଟ୍ସ ଆସୁଛି ଆମକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଥମେ ସୁଖ ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ଶାନ୍ତ ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛି, ତାପରେ ମନର ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଉଛି। ଯେଉଁ ମନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜେ, ଯେଉଁ ମନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ ମନ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସଂସ୍କାର ତା ଭିତରେ ସଞ୍ଚିତ ଅଛି, ବା ଯିଏ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସେଇ କର୍ମ ଦେଇକି ଆସିଛି, ସେଇ ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ତା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଯେଉଁ ମନ ଚାହେଁ ସେଇ ମନ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ସେଇ ମନ ଛୁଇଁପାରେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ, ସେଇ ମନ ତାଙ୍କକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେଇ ମନ ତାଙ୍କଠାରେ ଲୀନ ହେଇଯାଏ ବା ଏକକାର ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମ ଶରୀରରେ ସାଧନା ହେଉଛି, ମନରେ ସାଧନା ହେଉଛି। ସାଧନା ତିନି ଜାଗାରେ ହୁଏ, ମନେ ବଣେ କୋଣେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଏ ସାଧନାଟା ଏ ଶରୀର ଭିତରେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ କିଏ ସାଧନା କରେ ନା ମନ ହିଁ ସାଧନା କରେ। ଯଦି ମନ ଅନୁକୂଳ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମର ସାଧନା ହୁଏ। ମନ ଯଦି ପ୍ରତିକୂଳ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମର ଆଉ ସାଧନା ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନୁକୂଳ ଅର୍ଥ ଯଦି ମନ ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ ରହିଲା, ସତ୍ ଚିନ୍ତାରେ, ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ସତ୍ ଆଚରଣରେ ମନ ରହିଲା ତାହେଲେ ସାଧନା ହେବ। ଯଦି ଅସତ୍ ଚିନ୍ତା, ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅସତ୍ ଆଚରଣରେ ମନ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଠାରୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବା ଆତ୍ମା ଠାରୁ ବା ପରମାତ୍ମା ଠାରୁ ଆପଣ ଧୀରେ 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 ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ, ସେଥିପାଇଁ ସାଧନା ଆମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଛେ ଏବଂ କିଭଳି ସାଧନା କରିବା ତାର କୌଶଳ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିବା। ତେଣୁ ସାଧନା
ଏ ଦେହରେ କରିବା, ମନରେ କରିବା। ତେଣୁ ଦେହରେ ଯଦି ସାଧନା କରିବା, ଦେହଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ଦେହଟାକୁ କେମିତି ଶୁଦ୍ଧ, ପବିତ୍ର, ନିର୍ମଳ ଆମେ ରଖିବା, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁନେ। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ କି? ଆମେ ଯାହା ପାଉଛେ ତାହା ଖାଇ ଦଉଛେ। ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଏ ଶରୀରରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତା 5ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅହଂ ବୈଶାନର ବୃତା ପ୍ରାଣୀନାଂ ଦେହମାଶ୍ରିତ ପ୍ରାଣପାନ ସମାଯୁକ୍ତ ପଚାମନଂ ଚତୁର୍ବିଧମ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ପାଉଛେ ତାହା ଖାଇ ଦଉଛେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁନେ ସେ ଖାଦ୍ୟଟା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଲି ନା ମୁଁ ଖାଇଲି। ଯଦି ମନ ଶୁଦ୍ଧ, ପବିତ୍ର, ନିର୍ମଳ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ପ୍ରସାଦ ପାଇବ। ତାହେଲେ ଭଗବାନ କଣ ଖାଆନ୍ତି ସେ ଜାଣିଥିବ, ତାଙ୍କୁ କଣ ଅଫର କରାଯାଏ ସେ ଜାଣିଥିବ, ଏବଂ ସେଇଟା ସେ ଦବ। ଦେଖିବ ଯଦି ଭଗବାନ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଉଛି, ସେ ବଡି କନସିୟସନେସରେ ରହିବ, ସୋଲ କନସିୟସନେସରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତାର ଯୋଉଟାକ କୁମନ କହିବ ସେ ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦବ। ଆଜି ନିଶା ଖାଇବ, ମଦ ଖାଇବ, କି ଗୁଟକା ଖାଇବ, କି ପାନ ଖାଇବ, ଯେତେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ବାହାରିଛି, ତାକୁ ଯଦି ସେ ଖାଇବ ତାହେଲେ କଣ ହବ? ତା ଶରୀର କଳୁଷିତ ହେଇଯିବନି, ତା ଶରୀରଟା ପଏଜନ ହେଇଯିବନି। ବାବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ, ଯଦି ଭେଜାଲ ତେଲଟା, ଖରାପ ତେଲଟା ଗାଡ଼ିରେ ଦିଆଯିବ, ସେ ଇଞ୍ଜିନଟା ସିଜ୍ ହେଇଯିବ, ଇଞ୍ଜିନଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ସେ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଭଲ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଗାଡ଼ିର ପରମାୟୁଟା ହବ। ଯଦି ଆମେ ସେଇଭଳି ଏ ଶରୀରକୁ ଯାହା ପାଇବା ତାହା ଆମେ ଖାଦ୍ୟଟା ଦେଇଦବା, ଯେତେବେଳେ ପାଇବା ସେତେବେଳେ ଶୋଇବା, ଯେତେବେଳେ ପାଇବା ସେତେବେଳେ ଖାଇବା, ଏବଂ ଯାହା ପାଇବା ଆମେ ତାହା କହି ବସିବା, ଯାହା ପାଇବା ତାହା ଆମେ କରି ବସିବା, ଯାହା ପାଇବା ଯାକବନ ତାକୁ ଦେଇଦବା, କଣ ହବ? ନିଜର ଶରୀରଟା, ମନଟା କଳୁଷିତ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଶରୀରଟା ଶୁଦ୍ଧ, ପବିତ୍ର, ନିର୍ମଳ ନ ରହିବ, ମନଟା ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ, ପବିତ୍ର, ନିର୍ମଳ ନ ରହିବ, ତେଣୁ କଣ ହବ ନା ଆମର ସାଧନା କେତେବେଳେ ଠିକ ହବ ନାହିଁ। ଯେପରି ଅନ୍ନ ସେପରି ମନ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଲୋକ କଣ ଖାଉଛି ତା ଖାଦ୍ୟର ତାଲିକା ମତେ ଦିଅ, ମୁଁ କହିଦେବି ସେ କିଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ କଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି ତାର ତାଲିକାଟା ମତେ ଦିଅ। ତ ନିଜେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କିଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଯେଉଁମାନେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବାପନ୍ନ, ଯେଉଁମାନେ ଭେଜିଟେରିଆନ, ସେମାନେ ଅଧିକ ତେଲ ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ରାଗ ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମସଲା ଯୁକ୍ତ ତରକାରୀ ଖାଉଛନ୍ତି, ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ନା ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏନି। ଏବଂ ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ ଶରୀରଟା ବହୁଦିନ ରହିବାର ଦରକାର। ଏ ଶରୀରଟା ଯଦି ବହୁଦିନ ନ ରହିବ, ତେଣୁ ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିହେବ ନାହିଁ। ଶରୀରଟା ଯଦି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହବ, ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି, ଦର୍ଶନ, ସାଧନା ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ଦେହ ଥିଲେ ସର୍ବ ପାଇ ଜଳେ ଯେସନେ ଚନ୍ଦ୍ର ଛାଇ। ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ, ଡିଭାଇନ ଲାଇଫ, ଡିଭାଇନ ବଡି, ଡିଭାଇନ ଲାଇଫ, ଡିଭାଇନ ବଡି। ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଶରୀରଟା ଦରକାର। ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖା ଅଛି, ଶରୀର ମାଧ୍ୟମ ଖଳୁ ଧର୍ମ ସାଧନମ। ତେଣୁ ଶରୀର ଥିଲେ ସିନା ଆପଣ କିଛି କରିବେ। ତେଣୁ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ଆମେ ନଉନେ। ଆମେ ଶରୀରକୁ ନିର୍ଯାତିତ କରୁଛେ, ଶରୀରକୁ
टर्चर करुचे शरीर पर आघात करुचे शरीर को कौन दबा दरकार कौन न दबा दरकार से विषय आम एपर्यंत ज्ञान लाभ करें तो आम साधना कर बसुचे साधना कर बसिले कौन हम ना साधनार जो स्वाद साधनार जो रिजल्ट साधनार कले जहाँ हमको प्राप्ति हुए आनंद ता हमको मिलूना फल किछि दिन कौन आम करुचे ना साधना करिकी दीक्षा ग्रहण करी आम ताको सब छाड़ी दउचे आम एपर्यंत डाएट कंट्रोल खाद्य संयम आहार संयम विहार संयम बुलिबा जन लोक एक्सेस बुलिब से केबे साधना करि परिबनी लोक बहुत खाइब से भी ध्यान करि परिबनी लोक नॉनभेज खाइब से केबे मेडिटेशन रे बसी पारिब नाही भेज खाइब भेजटा केमिति खाइब ताही गीता भागवतरु बा गुरुଙ୍କ पाखरु पुंखानु रूपे भल कि बुझिब जानिब से कौन खाइले ता शरीरटा सुस्थ रहिब मनटा सुस्थ रहिब शरीर मन सुस्थ रहिले से जाइकी साधना करिब ए शरीर रे तेणु साधना कोठी करिब ए शरीर भितरे सबु संप्रदायर गुरु माने कहिसंती आज्ञा चक्र रे साधना करा जिवो बा सहस्र रे साधना करा जिवो बा शून्य रे साधना करा जिवो काहे कि हम मन आज्ञा रे रहू नै काहे कि हम मन सहस्र रे रहू नै काहे कि हम मन शून्य रे रहू नै कौन पाई कि तेणु आम शरीरटा हूँ पंचभूत पर गठित समस्ते जानते पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश रे ये शरीरटा गठित जेतबेले मनीष मरी जाए ये पंचभौतिक शरीर पंचभूत द्वारा लीन हो जाए ता भितर आउ गोटे शरीर अच्छी सूक्ष्म शरीर से किंतु मरे नहीं कि पोड़ी हुए नहीं तार किछि हुए नहीं ता भितर आउ गोटे शरीर अच्छी सेटा होछि कारण शरीर से शरीर मध्य किछि विनाश घटे नहीं तापर जाई आत्मार स्थिति आमे पंचभूत विषय एपर्यंत किछि जानिने स्थूल शरीर विषय तापर होछि सूक्ष्म शरीर विषय आमे किछि जानिने ये सब साधक मान कथा तापर होछि कारण शरीर भितर कजल बॉडी उपरे आमे किछि जानिने ग्रॉस बॉडी एस्ट्रल बॉडी कजल बॉडी आमे आपरे जानिने कहीं ना आमे ए स्कूल रे शून्य कॉलेज रे आम नाम लिखेने जदि नाम लिखीचे को जन्मर संस्कार रु आमे गुरु सानिध्य बसिकी पाठ पढ़ीने ये शरीरटा केमिति गठन है शरीर रे केतटा शरीर अछि ये शरीर भितर आत्मार स्थिति कोठी केमिति आत्मा पाखक किए जाए शरीर किए जाए ना केवल मनटे ही जाए से मनटी केमिति जीव आमे से विषय जानिने तेणु राजसिक मन जाई पारे नहीं तामसिक मन जाई पारे नहीं से भगवान को पाखक आत्मा पाखक सात्विक मन भी जाई पारे नहीं आम भावुचे आम सात्विक जीवन काटिले आम भगवान पाखक जाई परिबा ना सात्विक एक बंधन राजसिक एक बंधन तामसिक एक बंधन गोटे हूँ तामसिकटा हूँ गोटे लुहार शिकुड़ी रे बंधा होती तामसिक व्यक्ति जो माने राजसिक से माने रूपार शिकुड़ी रे बंधा होती शुद्ध एवं पवित्र होती जो माने सात्विक से माने सुनार शिकुड़ी रे बंधा होती जो माने शुद्ध सात्विक विशुद्ध सात्विक जी सतगुण भितर नांती से माने केवल तांको पाखको जाई परिबे तेणु यू वैक्स योर माइंड यू वैक्स योर कन्साइंस वर्तमान आपण को स्टेज रे अछन सात्विक रे अछंती कि राजसिक रे अछंती कि तामसिक रे आपण अछंती कि शुद्ध सात्विक जीवन यापन कलेनी कि करि नाहांती ना करि पारिबे कि करि पारिबे नाही
गोटे ग्रेट अचीवमेंट्स गोटे रियल अचीवमेंट्स होची भगवान को लाभ करवा कारण जहाँ ये जन्म रे जहाँ ये जीवन रे आपण लाभ करिसंती ता सबु मिछ ईश्वर व्यतीत बा भगवान को व्यतीत आपण जतिक पाठ पढ़ी जतिक धन लाभ करिसंती स्त्री बा स्वामी पाइचंती कि पिला छुआ पाइचंती कि सुना रूपा जहा पाइचंती ये सबू मिछ ये सबू फॉल्स आकु तुम्हें नहीं कि केबे साथी रे जाई परिबो नै एवं सेति लागि बहुत गंडगोल माने जेते कोर्ट आओ जेते वकील जेते मैजिस्ट्रेट केवल यही बहीचंती ये असत बहीचंती टंका पाई पैसा पाई स्त्री पाई स्वामी पाई जमी पाई बाड़ी पाई यही से माने बसिचंती अरे सत पाई कोठी कोर्ट खोला सत पाई कोठी एडवोकेट अच्छी सुंदर कथा जी भजन टे लिखिले हम सत पाई कोठी मैजिस्ट्रेट बहीचंती बसचंती सत पाई यही कोर्ट आश्रम गोटे बड़ कोर्ट से जज बसिचंती से विचार करुचंती आपण मानकु जदि वकील नहीं पहुँचे डायरेक्ट पहुँचे कौन आपणकर अवस्था आपण केस रे डिगलाभ करिवे कि करि परिबे नहीं भगवान पाखु जाई परिबे कि जाई परिबे नहीं तांको दर्शन करि परिबे कि दर्शन करि परिबे नहीं तांको सहित आपणकर संभाषण बा कथा हेई परिबे कि हेई परिबे नहीं तुम कहले गोटे कथार अनेक कथा आमर आज इच्छा थला ए शरीर भितरे जो सूक्ष्म शरीर अच्छे से कारण शरीर अच्छे तापर किछि कहया पाए तेणु स्थूल शरीर पर कहले घंटा घंटा समय पड़ेब पृथ्वी तत्व कौन जल तत्व कौन अग्नि तत्व कौन वायु तत्व कौन आकाश तत्व कौन तार फंक्शन केमिति कौन होउछि छाड़ंतु ताकु भूली जांतु जो सूक्ष्म शरीर आम शरीर भितर अच्छे सेटा 24टा तत्व रे गठित किए कहती 17 तत्व रे गठित किए कहती 24 तत्व रे गठित कौन ना 10टा इंद्रिय पंच प्राण पंच तन्मात्र मन बुद्धि अहंकार चित्त 24 तत्व रे गठित किए कहती 10टा इंद्रिय पंच प्राण आओ मन बुद्धि केते हला 17 तत्व रे गठित रियली पतंजलि योग सूत्र लिखा अछि एटा 24टा तत्व रे गठित आकु जानले कौन हबो कारण जदि तुम्हें जे कौन से पाठ पढ़ुच से विषय कहीं जानूच केबे चिंता करिच सेठी पचारू न मु माने पढ़िले a + b रो होल स्क्वायर आ कोन पाठ मन अछि a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab या ना कोन H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिसिले कोन जल होउची ए बाबा एक कथा कहउछन मोरा पाठ मन नै कॉलेज पाठ सब हाई स्कूल भी पढ़ा होतला तेणु आकु कहीं पढ़िल केबे जल सृष्टि करिवो जल राशि करिवो रमण महर्षि पाठ पढ़ुଥିଲେ अष्टम क्लास तांको भाई तांको बड़ भाई पाठ पढ़ाउଥିଲେ तमिलनाडु लोक से कहले भाई ये पाठ जीवन रे कौन काम लागिवो ये पाठ पढ़िले मते कौन मिलिवो जो भाई एक बड़ भाई तांकर शुणिले गोटे शक्त चटकणा पकड़े कहले तो ए कथा तो मन रे कहीं उठुची यही पाठ पढ़िले चाकरी हम टंका रोजगार हम ना चाकरी टंका रोजगार कौन हम ना विवाह ना विवाह कौन हम चलला प्रश्न उत्तर आ कौन तापर कहले देख मूर्ख तोर ए पाठ साठ किछि हबो नै तू कौन ए विषय एते जुक्ति करूछु रमण महर्षि रातिर कथा से दिन राति से कौपुंडी मारी घर छाड़देले आउ पाठ पढ़िले ना आमे पाठ पढ़िया केते व्याकुलित गोड़ भांगुची हाथ भांगुची गुरु कथा अवमानना होउची ना ना आमर डिपोजिट करिवार अछि आमे डिपोजिट करिवु डिपोजिट करूथाउ
ଆଉ ଭଗବାନ କଣ ଏମିତି ଶୂନ୍ୟରୁ ଓହ୍ଲେଇବେ କହିବେ କଥା? ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଆଉ ପାଠ ପଢିବି ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜି ରମଣ ମହର୍ଷି ପାଠ ପଢିକି ଚାକିରିଟିଏ କରିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ଭଳି କୋଟି କୋଟି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ପାଠ ପଢି ଚାକିରି କରି ବିବାହ ସଂସାର କରିଛନ୍ତି, କେହି ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିନାହାନ୍ତି, କେହି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଆଲୋକିତ ହେଇନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ବି ଆଲୋକିତ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଲୋକିତ ଅର୍ଥ କଣ? ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନଟା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇନି, ଅଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି। ସେ ଅଜ୍ଞାନଟା ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଦଉଛି। ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନଟା ଆମକୁ ସୁଖ ନୁହେଁ, ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମଟା ଆମକୁ ଦଉଛି। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ମହର୍ଷି କଣ କଲେ ନା ପାଠ ପଢାକୁ ଛାଡିକି ଗୋଟେ କୌପୁଣ୍ଡିଏ ମାରି କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ନିର୍ବିଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ 40 ଇୟର୍ସ ଆଖି ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ମାନେ ଶିକ୍ଷାଟା କଣ? ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନଟା କଣ? ଈଶ୍ୱର କିଏ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେମିତି ଦର୍ଶନ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ? ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିଲେ ଆପଣ ବହୁତ କଥା ଜାଣିବେ। ଆମ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ପରମହଂସ ଯୋଗାନନ୍ଦ ରମଣ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କଳି ଯୁଗର ବାଲ୍ମୀକି। 40 ବର୍ଷ ଆଖି ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ମଶା ମାଛିରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଖଣ୍ଡେ କୌପୁନି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଚିରିଲେ ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖୋଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ସେମିତି ବସନ୍ତି। ବସି 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 ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତି ନିରୋଧ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଭିତରେ କୌଣସି ଥଟ୍ସ ଆସିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ତାକୁ ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ। ଛୁଞ୍ଚିଟା ପଶାଟା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କେତେ ସରୁ, ସୂତାଟା ମଧ୍ୟ କେତେ ସରୁ। ସେଇ ସୂତାରେ ଯଦି ଟିକିଏ ଅଂଶ ଥବ, ସେ ପଶା ଭିତରେ ପଶିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନରୁ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଯାଇକି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ବି ଆପଣଙ୍କର ରହିଯାଏ, ତେଣୁ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଉପଲବ୍ଧି ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ସେଇ ଭଗବତ ଚିନ୍ତା ରହିବ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ଚିନ୍ତା ଆପଣ ଭିତରେ ରହିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ରହିବ, କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କ ଚିନ୍ତା ରହିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ଉପଲବ୍ଧି ହବ, ନହେଲେ ହବ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନ କଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞାରେ, କଣ ପାଇଁ ସହସ୍ରରେ, କଣ ପାଇଁ କି ଶୂନ୍ୟରେ ରହିପାରୁନାହିଁ? ଆମ ଶରୀରରେ ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଅଛି, 24 ତୂତରେ ଗଠିତ। ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଆମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ବହୁତ ସମୟ ଯିବ। ବାବା ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ମିଡ୍ ବ୍ରେନ୍ ଯୋଉଠି ଅଛି, ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବା ଚିତ୍ତ କୁହାହଉଛି, ଯେମିତି ମେମୋରି ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଯୋଉ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋଡ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦିଆହେଇଥାଏ, ଯେମିତି ସେ ବାଜେ, ତାକୁ ଲଗେଇଲେ ୟୁଜ୍ କଲେ, ସେଭଳି ଆମର ମିଡ୍ ବ୍ରେନରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ କଣ ଅଛି ନା ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇକି ଅଛି। ତାକୁ କହନ୍ତି ସବକନସିୟସନେସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବା ଅବଚେତନ ମନ। ତେଣୁ ଏଇ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି କ୍ଷୟ ହବ? ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ କେତୋଟି ଚକ୍ର ଅଛି ନା 7ଟି ଚକ୍ର ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ 7ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚକ୍ର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଏନର୍ଜି ସେଣ୍ଟର। କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଏନର୍ଜି ସେଣ୍ଟର ବା ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର। ଚକ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗୋଲାକାର। ଭଗବାନ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଧରିଥିଲେ, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦେଖିବ କିଭଳି ଗୋଲାକାର। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଚକ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହିଁ ଗୋଲାକାର, ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପାଇନ୍ ଭିତରେ, ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଚକ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଆମେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର କଥା କହିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଅଛି କଣ ନା ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର।
मूलाधार चक्र कोउटी अछि ना ठीक मूलाधार चक्र जोटी स्पाइन आरंभ हेइछि ठीक तार तले सेठी लागि कि मूलाधार चक्रटा रहिछि स्पाइनटा आरंभ हेइछि स्पाइनटा आरंभ हेइछि मूलाधार चक्र ठारू एवं एंड हेइछि कोउठी ना मिड ब्रेन रे ता ऊपरे आपनकर आज्ञा चक्रटा रहिछि तेणु जोठू मेरुदंड आरंभ हेइछि सेठी हि होछि कोन स्पाइन से ता तले ही आपनकर मूलाधार चक्र रहिछि मूलाधार चक्र कोट रहिछि पुंटे भल भाबरे बुझिया को चाहिले जो माने साधना करन्ते से माने उपलब्धि एवं अनुभव करि पारन्ते ठीक जौनेन्द्र आ मल द्वार मझिरे जो जगहटा रहिछि सेटा होछि मूलाधार चक्र से मूलाधार चक्रटा कोन करूछि ना समस्त चक्र को धारण करिके रखिछि सपोर्ट करूछि से मूलाधार चक्र तले कौन होइछि ना आपनकर जो एनर्जीटा आसीछि महाशून्य रु ब्रह्मरंध्र दे प्रवेश करी आज्ञा रे पहुंची विशुद्ध रे पहुंची अनाहत रे पहुंची मणिपुर रे पहुंची स्वादिष्ठान रे पहुंची एवं मूलाधार रे पहुंची तार तळको चली जाइछि मूलाधार चक्रर तळको एनर्जीटा चली तार नाम शरीर कोन एनर्जी नाही आम शरीर भितर शक्ति अच्छी आम कथा कहूचे चलुचे पाठ पढ़ुचे काम करुचे शरीर को उपभोग करुचे सबकि करुचे शक्ति द्वारा बिना एनर्जी रे कौन सी काम कि किछि संसार रे करि परिबो नाही तेणु एनर्जी केते परसेंट अच्छी आम शरीर भितर काम करुचे ओनली 5% एनर्जी आम शरीर भितर काम करुचे देखु नांदी ताको रामकृष्ण परमहंस सुंदर भाषा रे कहले कहले गोटे इंजिन 100 डबा को टाणी नउछि बगी की टाणी नउछि गोटे इंजिन जो दी चारटा बगी की डबा को टाणुछि गोटे इंजिन कहा को टाणी पारु नै से एकुटिया ही जाउछि तार कहबार अर्थ देखंतु गोटे लोक अनेक काम करि पारुछि गोटे लोक 10टा जगह जगह किणी कोठा बाड़ी बिल्डिंग कर दे पारुछि गोटे लोक गोटे जगार मध्य गोटे कोठा घरटे से करि पारुने गोटे लोक 100 लोक को सबले खाया को दे पारुछि गोटे लोक निज पेटटा को मध्य पोषि पारुने कि पेटटा को मध्य पोषि पारुछि किंतु आउ जने पेट को से खाद्य दे पारुने आर कारण कोन सबुतर जदि आपण व्हाई लगेइबे तार आंसर आपण निश्चिंत पाइबे जदि सत्संगर आश्रय नेबे गुरुंकर आश्रित हेबे गुरुगत प्राण हेबे गुरु मुख हेबे गुरु को अनुसरण करिवे एवं निश्चिंत भाबरे समस्त प्रश्नर उत्तर आपण पाई परिबे तेणु सेई मूलाधार चक्र ता सूक्ष्म शरीर अवस्थित एवं समस्त चक्र गुड़िक आपणकर मेरुदंड भितरे एवं इंग्लिश रे एनर्जी सेंटर बा शक्तिर केंद्र कुआ जाए एक कथा काहे की कुआ जाउछि ना समस्त चक्र गुड़िक आमर सुप्त एते दूर क्रियाशील नुहंती क्रियाशील टिके टिके क्रियाशील जदि आमे सेठी को कंसंट्रेट करिबा सेठी को ध्यान करिबा से चक्र को से चक्र गुड़िक कौन हम ना मोर एक्टिव हम प्रत्येक चक्र एक्टिव गोटे गोटे रिजल्ट अच्छी मूलाधार चक्र एक्टिव हेले कौन हम स्वादिष्ठान एक्टिव हेले कौन हम मणिपुर चक्र एक्टिव हेले कौन हम अनाहत चक्र एक्टिव हेले कौन हम विशुद्ध चक्र एक्टिव हेले कौन हम आज्ञा चक्र एक्टिव हेले कौन हम सहस्र आपनकर एक्टिव हेले कौन हम जदि आपण ए विषय भल कि जानी नथिबे ताहले आपनकर ध्यान करिया पे इच्छा हबने जदि ए विषय भल कि आपण जानी जिवे ता कोंती पिंड ज्ञानम आगो पिंड विषय ज्ञान लाभ कर साधना करिया पर ये शरीरटा केमती गठित होइछि जान एतरे तीनटा गुण केमती काम करूछि जान सत्व रज तम गुण केमती काम करूछि जान तेणु से मूलाधार चक्र रे चारोटी अक्षर अच्छी संस्कृत अक्षर कोटा 50टा अक्षर से चारोटी अक्षर हूँ बंग संग 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 गोटे चक्र कथा कही दौची एवं
ଚାରୋଟି ଅକ୍ଷର ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପାଖୁଡା ଭଳି ସଜା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ସେଇ ଚାରୋଟି ଦୋଳରୁ ଚାରୋଟି ନାଡି ବାହାରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଇଡା ନାଡି, ଗୋଟେ ପିଙ୍ଗଳା ନାଡି, ଗୋଟେ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡି, ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ନାଡି ସେଇଠୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରାଣର ସଞ୍ଚାର ହଉଛି କୋଉଥିରେ? ନା ଇଡା ଓ ପିଙ୍ଗଳାରେ। ଆମର ପ୍ରାଣର ସଞ୍ଚାର ସୁଷୁମ୍ନାରେ ହଉନି। ଖୁବ କମ ସମୟ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୁଡ଼ାରୁ ଶ୍ୱାସ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଡ଼ାକୁ ଯାଏ, ବାଁ ପଟରୁ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯାଏ, ଡାହାଣ ପଟରୁ ବାମ ପଟକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସୁଷୁମ୍ନା ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଯୋଉ ଏନର୍ଜିଟା ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ବା ସର୍ପେଣ୍ଟ ପାୱାର, ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ସର୍ପେଣ୍ଟ ପାୱାର। ଆମର ଯୋଗ ଭାଷାରେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି, କୁଣ୍ଡଳାକୃତି ରାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ବୁଲିକି ରହିକି ସେ ସ୍ପାଇନ ଦ୍ୱାରଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଶକ୍ତି ରହିଛି କୋଉଠି? ନା ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରର ତଳେ। ତେଣୁ ମା ସେଠି ରହିଛନ୍ତି, ବାପା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ସହସ୍ରରେ। ବାପା ମାଙ୍କର ମିଳନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ରିଅଲ ମ୍ୟାରେଜ। ଯୋଉଦିନ ମା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଇଯିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ମୂଳାଧାର ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ମଣିପୁର ଅନାହତ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସହସ୍ରରେ ଯଦି ସାଧକର ପହଞ୍ଚି ପାରେ, ସେଇଦିନ ପରମ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ମାଙ୍କର କଣ ହବ? ମିଳନ ହବ। ତେଣୁ ସେଇ ଶକ୍ତିଟା, ଏନର୍ଜିଟା ଆମର କଣ ଅଛି? ନା ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରର ତଳେ ରହିଛି। ତେଣୁ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର ଠାରୁ ହିଁ ସ୍ପାଇନଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯୌନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ମଳଦ୍ୱାର ମଝିଟା ଯୋଉ ରହିଥାଏ କନ୍ଦ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାଟାରେ ଯେତେବେଳେ ସାଧନା ଜଣେ ସାଧକ କରେ, ସେଇଟାକୁ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କରେ, ଯେମିତି ଦେହରେ ଜନ୍ଦା ଚାଲିଲେ, ପିପୁଡ଼ି ଚାଲିଲେ ଯେମିତି ସଲସଲ ଗଲଗଲ ସଲସଲ ଗଲଗଲ ସଲସଲ ଗଲଗଲ ଲାଗିବ, ଏଭଳି ସଲସଲ ଗଲଗଲ ହବ ଯେ ମୁଁ ମୋ ଅନୁଭବରୁ କହୁଛି ଆପଣ ବସି ବି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମନ ହବ ଜାଗାକୁ କୁଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ। କେତେ ବିବ୍ରତ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବେ, ଖାଲି ସାଲୁ 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 ହେଇକି ଖାଲି ସେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଜାଗାଟା ଖାଲି କିଏ ଚାଲୁଛି 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 ଚାଲୁଛି। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ରର ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଅଛି। ସବୁଟା ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର ଦୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେଇ ଜାଗାକୁ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କରିବେ, ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯଦି କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କରିବେ ଚକ୍ରଟାକୁ, ସବୁ ଚକ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସହସ୍ରାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ରର ପଦ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧୋମୁଖ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ଭିତରେ ଲୋର କନସିୟସନେସ୍, ଲୋର ମାଇଣ୍ଡ, ଲୋର ଥଟ୍ସ ଆମର ଆସୁଛି। ଯଦି ଆମେ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଯଦି ଆମେ କ୍ରିୟାଟିକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିକି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହବ? ନା କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତିର ଜାଗ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତିର ଜାଗ୍ରତ ହେଇନି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ ନାହିଁ, କି କୌଣସି ସିଦ୍ଧି ବିଭୂତିର ଆପଣ କେତେବେଳେ ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ଲୋକରେ ଲେଖା ଅଛି ମୂଳ ପଦ୍ମେ ଯାବତ୍ ନିଦ୍ରିତେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ, ମାନେ ଯଦି ମୂଳ ପଦ୍ମରେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ନିଦ୍ରିତ ଅଛନ୍ତି, ଜାଗ୍ରତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଭିତରେ କୌଣସି ସିଦ୍ଧି ନିଧି ବିଭୂତି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ ନାହିଁ, କି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅର୍ଥ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲେ, ପରମାର୍ଥ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ଅର୍ଥ ପଛରେ ଆମର ଗୋଡ଼େଇଲେ, ଆମର ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର ଆଉ କେବେ ଆକ୍ଟିଭ ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ଅର୍ଥ ପଛରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶଯ୍ୟାରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗକୁ ଗଲେ, ଆମକୁ କ'ଣ ହବ? ନା କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ସୁପ୍ତ ହେଇକି ରହିବ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରେ କୋଉ ତତ୍ଵ ରହିଛି? ନା ପୃଥ୍ୱୀ ତତ୍ଵ ଅବସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମହାଶୂନ୍ୟ, ମହାଶୂନ୍ୟରୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଶୂନ ରହିଲା ଆକାଶ, ଆକାଶଟା କେତେ ହାଲକା, ତାଠୁ ଟିକେ କମ ହାଲକା କିଏ ହେଲେ? ବାୟୁ, ବାୟୁରୁ କମ ହାଲକା ହେଲା କିଏ? ନା ଅଗ୍ନି, ତାପରେ ପୃଥିବୀ ହେଇଗଲା, ଆହୁରି ଜଳଟା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଟିକେ ହେଇଗଲା, ପୃଥିବୀଟା ପୁରା ଭାରି ହେଇଗଲା।
ତା ତଳେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଲା ନା କୂଳ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ରହିଲା। ଆମ ବଡ଼ିର ଏନର୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସେଇଠି ରହିଗଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ କେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ ନାହିଁ, ଆମ ସ୍ପାଇନ୍ ଓପନ ହେବ ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବ ଆସିବ ନାହିଁ, ଆମର ସ୍ପାଇନ୍ ଦ୍ୱାରମଟା ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସେଥିଲାଗି କହନ୍ତି ବାଁ ଗୋଇଠିକୁ ମଳଦ୍ୱାର ମୋର୍ ପାଖରେ ଦେଇ ତାପରେ ଯୌନେନ୍ଦ୍ର ରଖି ତାପରେ ଡାହାଣ ଗୋଇଠାକୁ ବସିକି ଦେଇକି ଯଦି ସିଦ୍ଧାସନରେ ଆପଣ ବସିକି କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ତେଣୁ ଭାବିବେ କେବଳ କ୍ରିୟାଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର ହେବ, ତାହେଲେ ଆଉ କାହାର ହେବନି। ଯିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଯଦି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ଜପ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପିତା ଅର୍ଥରେ ଜୀବନଟାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେବେ, ନୃତ୍ୟ ଗୀତ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପାଇନ୍ ଓପନ ହେବ, ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଜପରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଏକାନ୍ତ ବାସ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଶକ୍ତିର ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହୁଥିଲେ, ଆରେ ବାପାରେ ବାପ, କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ ସରସର ହେଇ ତଳୁ ପୁରା ଘଡ଼ି ବାଣ ଭଳିଆ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସୁଛି। ସେ ଯେ ମଥା ଉପରକୁ ଆସିଲା ପରକୁ ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସେ କ'ଣ ସେ ଶକ୍ତିଟା। ଯେମିତି ହାବେଳି ମାଇଲେ କୁଆଡ଼େ ଉପରକୁ ଉଠିକି ବାଣ ପଳେଇବ, ଯେ ସୁରସୁରେ ଠୋ କିଣା ଫୁଟିବ, ଯେ ସେଇଭଳି ତାଙ୍କର ହଉଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଅଲଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସରେ କେମିତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ତାହାର ଟେକ୍ନିକ୍ ସେ କାହାକୁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପିଲା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ 100ଟାକୁ ଏମିତି ଲେଖି ଦେଉଛି, ଯେମିତି 100ଟା ପ୍ରୋସେସରେ ଲେଖା ହେବା କଥା ସେ ମାନେ 100ଟାକୁ ଲେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସରେ ଲେଖା ହେବ ସେ ଜାଣିପାରୁନି। ଏମିତି ଆଗ କରିଦେଉଛି, ତାପରେ ଉପରେ ଏମିତି କରିଦେଉଛି, ତାପରେ ଏମିତି କରିଦେଉଛି, ତାପରେ ଏମିତି 100ଟା ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ୍। କିନ୍ତୁ 100ଟା କିନ୍ତୁ ସେ 100, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଫର୍ମୁଲା ସେ ଯାହାକୁ ଶିଖେଇବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 100ଟି ଏମିତି ହେଇକି ଏମିତି ହେଇକି ଏମିତି ହେଇକି ଏମିତି ଲେଖା ହେବ, ସେ କଥା କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାର ଗୁରୁମାନେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ସେ କଥା କ୍ରିୟାଯୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ କ୍ରିୟାର ସୁଫଳ କାହିଁକି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ ନା ମୂଳବନ୍ଧ, ଓଡ଼ିଆନ ବନ୍ଧ, ଜଳନ୍ଧର ବନ୍ଧ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ତାହେଲେ କ୍ରିୟାର ସୁଫଳ ଆପଣ ପାଇବେ। ମୂଳବନ୍ଧ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଓଡ଼ିଆନ ବନ୍ଧ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜଳନ୍ଧର ବନ୍ଧ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯେଉଁ ଲୋକ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରେ, ପୂର୍ବଜନ୍ମ ସଂସ୍କାର ଯାହାର ବଳବତ୍ତର ଥାଏ, ତାହେଲେ ମୂଳବନ୍ଧ, ଓଡ଼ିଆନ ବନ୍ଧ, ଜଳବନ୍ଧର ବନ୍ଧ ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସ୍ ତାର ହେଇଯିବ। ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସ୍ ହେଇଯିବ। ଗୁରୁ ଦେଖିଦେବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଡି ବାବା ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଛାତି ଚଉଡ଼ା ହେଉଛି, ଓଠ ଟିକେ ତଳକୁ ଆସୁଛି, ମଳଦ୍ୱାରରେ ସଂକୋଚନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପ୍ରସାରଣ ହେବ। ଶ୍ୱାସ ଉଠିଲା ବେଳେ, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ହେବ। ଶକ୍ତିରେ କ'ଣ ହେବ, ଆଘାତ ଦିଆଯିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ଗୋଟେ କେଳା, ଗୋଟେ ପେଡ଼ି ଭିତରେ ସାପ ଥାଏ, କୁଣ୍ଡଳାକୃତି ଥାଏ, ଏବଂ ସେ ଆଗ କ'ଣ କରେ ନା ଡମ୍ବରୁ ବଜେଇକି ପଦ୍ମତୋଳା ବୋଲିବ। ପଦ୍ମତୋଳା ବୋଲିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ସାପ ପେଡ଼ିକି ଟିକେ ଖୋଲିବ, ଖୋଲିକି 3 ଥର ସେ ଫୁଙ୍କିବ, ତାପରେ କଭରଟାକୁ ସେ ଟେକିଦେବ। ସର୍ପଟା ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଗର୍ଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେଇଭଳି ଆମର ଯଦି କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହେଲେ, ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ, ଆମକୁ ସେଇଭଳି କ'ଣ ନା ମୂଳବନ୍ଧ, ଓଡ଼ିଆନ ବନ୍ଧ, ଜଳନ୍ଧର ବନ୍ଧ ନ କଲେ ସେ ଶକ୍ତି କେତେବେଳେ ହିଁ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ନାହିଁ। ତା ଲାଞ୍ଜରେ ହାତ ମାରିଲେ ଯେମିତି ସାପର ଲାଞ୍ଜକୁ କେଳା ଯେମିତି ଧରିଥାଏ, ହାତ ଜଷ୍ଟ ପକେଇଥାଏ, ସେ ଜମା କି ତାପରେ ପ୍ରେସର କରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାହେଁ ଟିକେ ପ୍ରେସର କରେ, ସାପ ଏମିତି ହେଇକି ଗର୍ଜନ କରେ।
तेणु से जो शक्तिटा मो भितर रही सब साधक मान कथा जितेबले शक्तिटा भितर रही से जदि आप गोईठीटा को दे बसबे एवं से गुरु शिखईदेवे से केमती क्रियाटा करिया को पड़िबो एवं से क्रियाटा केमिति हबो आपण स्पष्ट भाव में देखिपारे शक्तिटा एमती एमती उठुची एवं पुणी खसी पड़ुची उठुची पुणी खसी पड़ुची कहार को चक्र जाई गला जदि गोटे मूलाधार चक्र को से शक्ति क्रॉस करियला एई जन्म रे आपण धन संपत्तिर अभाव रहिबो ना किछि संपत्तिर धनर अभाव रहिबो ना सबु किछि धन संपत्ति आपन को प्राप्ति हबो ताको आपण जो काम लगेबे ता रिजल्ट आपन को मिलिबो तेणु कौन हम जदि आम भितर अर्थ चिंता रहिबो साधना आम न करिबा केबे कुंडलिनी शक्ति जागृत बने अर्थ चिंता शत चेष्टा कले मध्य एई जन्म रे आपण मनरु केबे छाड़ी पारिबे ना तेणु समस्त आपण जानिचंती दीटा चिंता ईश्वर प्राप्तिर घोर अंतराय गोटे कामिनी गोटे होची कांचन प्रत्येक शास्त्र लिखाई प्रत्येक महापुरुष सुंदर भाव में व्याख्या कर दे जाइछे तेणु आप केमिति साधना कले सात्विक खाद्य खाइले सात्विक परिवेश रहिले एटा भगवान मंदिर भाविले ए मंदिर जत्न नेले एवं ए मंदिर ठाकुर को उपलब्धि अनुभव कले दर्शन कले आपणकर कौन हम ना समस्त चक्र वृत्ति गुड़िक निवृत्ति हम तेणु गोटे चक्र पर कहले घंटा घंटा समय जीव एवं मूलाधार चक्र जो चारिटा नाड़ी बाहरी कहते मुक्त त्रिवेणी से खोलिकी बाहरी एवं से माने कोठी आसी मिशिचंती ना आज्ञा चक्र रे ताकू कौन कहते युक्त त्रिवेणी इडा पिंगला सुषुमना सेठी मिसी जाइचंती स्पाइन टा उपनई को जाए पळैछि ना सेठी मिसिकी को जाए सहस्रा पर्यंत चली जाइए एवं स्पाइन भितर गोटे नाड़ी अच्छी ब्रह्म नाड़ी से मूलाधार बाहरी समस्त चक्र को अतिक्रम करी ब्रह्मरंध्र भेद करी महाशून्य को परमात्मा परम ब्रह्म पाक समस्त चली जाइए किंतु ये कथा कौन आमर अनुभव करहब से साधना कले अनुभव करें जिते प्राण शक्ति आपण से ब्रह्मरंध्र रे कौन हम संचार हम जागृत होपण से ईश्वर दर्शन उपलब्धि अनुभव करें तेणु मूलाधार चक्र पर आम आसवा कौ चक्र को ना स्वादिष्टान चक्र स्वादिष्टान चक्रटा कौटी ना ठीक जौनेन्द्रियर अपोजिट ठीक जौनेन्द्रियर अपोजिट से सबू स्पाइन भितर अच्छी जो आप फ्रंट पटू कंसंट्रेशन करेंगे सेक्स सेंटर को आप धीरे धीरे देखिए से कौन होना आपंकर भाइब्रेशन बहुत जोरे हम इतनी जोरे आपंकर भाइब्रेशन हम जे आप कंट्रोल करें एवं से चक्र गुड़िक क्रिया कले बारंबार जो पद्म गुड़िक निम्नगामी अच्छे से गुड़िक ऊर्ध्वगामी हेबे जितेबाला ऊर्ध्वगामी आपण भितर हेबे आपण भितर कौन हम ना सेक्स पावर चली काम चिंता बंद करते सोटू काम चिंता कौन हम ना आपणकर निवृत्ति हबारे लगे आपण मनरे से चिंता आसब नाही आपण कौन करेंगे अनेक तार अच्छी कुंडलिनी शक्ति जो आसी स्वादिष्टान चक्र रे पहुँचब तार रिजल्ट आपन को मिल सुंदर भाव में क्रियायोग साधना रहस्य पतंजलि योग सूत्र रे सुंदर भाव में लिखाई वर्णना कराई एवं से केतटा अक्षर अच्छी ना 6टा अक्षर अच्छी से कौन है ना 4टी नाड़ी सहित ये 6टा नाड़ी पुणी मिसीगला इंपोर्टाट नाड़ी से माने सब ऊर्ध्व को चलिए एवं प्रति चक्र रे अक्षर अच्छी प्रत्येक चक्र रे बीज मंत्र रही जो माने सेकंड क्रिया रे दीक्षा ग्रहण करते से माने यही षट्चक्र साधनाटा को सुंदर भाव में करते षट्चक्र साधना कले कौन हम ना जोग चित्तवृत्ति कौन निरोध तेणु चित्तवृत्ति कौन है
ନା ଆମେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନ ପାଖରେ ମନକୁ ରଖିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଚକ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ 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 କ'ଣ ହବ ନା ନିବୃତ୍ତି ହବାରେ ଲାଗିବ। ଅଟୋମେଟିକ ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସ୍ ଆପଣ ଭିତରେ ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା ନଥିବ, ଆପଣ ଭିତରେ ଯୌନ ଚିନ୍ତା ନଥିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଆସି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବେ ନା ମଣିପୁର ଚକ୍ରକୁ। ମଣିପୁର ଚକ୍ରଟା କେତୋଟି ଦଳ ଅଛି? 4, 6, 10 ଦଳ ପଦ୍ମ ସେଠି ଅଛି। ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା ନା 10ଟି ନାଡି କ'ଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ବାହାରିକି କୋଉଠି ସବୁ ସହସ୍ରାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ନାଡି ଗୁଡା ସହସ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ପାଇନ ଭିତର ଦେଇକି ସମସ୍ତ ନାଡି ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମଣିପୁର ଚକ୍ରକୁ ଡିପ୍ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କଲେ ସେଇ 10 ଦଳ ପଦ୍ମକୁ ଭଲ ଭାବରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କଲେ, ସେଇ ଚକ୍ରର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜପ କଲେ, ସେଇ ଚକ୍ରରେ ମନକୁ ରଖିଲେ, ଆପଣ ସେଇ ଚକ୍ରର ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହବ? ଯେଉଁ ଥଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ନିବୃତ୍ତି ହବ। ସେଇ ଚକ୍ରର ପଦ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହବ ସେତେବେଳେ ସେ ବୃତ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ହବ। ନା କ'ଣ ନା ଖାଦ୍ୟ ଲାଳସା। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶଯ୍ୟା ମାନେ ସକାଳୁ ଚୁଲି ଲାଗିବ ଯେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଷେଇ ଚାଲିଥିବ। ୟାକୁ କାହିଁକି ରୋଷେଇ କରୁଛ, କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ କରୁଛ, କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ? ନା ସବୁ କେବଳ ପରିତୃପ୍ତି ପାଇଁ, ଜୁହାର ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ, ଇନ୍ଦ୍ରଗଣଙ୍କର ମନର ପରିତୃପ୍ତି ପାଇଁ। ଯଦି ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଅଲଗା, ଭଜା କରିବ ଗୋଟାଏ, ଡାଲମା କରିବ ଗୋଟାଏ, ସନ୍ତୁଳା କରିବ ଗୋଟାଏ, ଛାଣିବ ଗୋଟାଏ, ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଦିହରେ ପକେଇକି ସିଝେଇକି ତାକୁ ଖାଇଦେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହବ? ଆମ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକାନ୍ତରେ ରହୁଥିଲୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଆମେ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ମିଶେଇକି, ଖାଦ୍ୟ କହୁଛି ସମସ୍ତ ପନିପରିବା ଡାଲି ଚାଉଳକୁ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ଖେଚୁଡ଼ି କରୁଥିଲୁ। ସେଇ ଖେଚୁଡ଼ିକି ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ। ଆମ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସୁଥିଲେ ସେଇ ଖେଚୁଡ଼ିଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଦଉଥିଲୁ। ବିଦେଶୀ ଲୋକ ବି ଆମ ସହିତ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଲୋକ, ୟୁରୋପ ଅନେକ କଣ୍ଟ୍ରି ଲୋକ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ଖାଦ୍ୟ ଯାଇ ବହୁତ ତୃପ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର କ'ଣ ହଉଛି ନା କନସିୟସନେସ୍ ନାହିଁ। ଜୁହା 2.5 ଇଞ୍ଚ ଜୁହା ଆମକୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ କରେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ କରୁଛି ଆଇଟମ ବନଉଛି। କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଲାଳସା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମଣିପୁର ଚକ୍ର ନିବୃତ୍ତି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହବ ନା ମଣିପୁର ଚକ୍ର କ'ଣ କରେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଲିଭର, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋମାକକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ, ଆଉ ପାନକ୍ରିଆସକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ। ତେଣୁ ଯଦି ମଣିପୁର ଚକ୍ରଟା ଠିକ ଲୋକର ଆକ୍ଟିଭ ହବ ଏବଂ ସେଇ ସ୍ଥାନର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ସେ ଲଙ୍ଗ ବଙ୍ଗ ରଙ୍ଗଟାକୁ ଯଦି ଜପ କରିବ, ଓଙ୍ଗ ରଙ୍ଗଟାକୁ ଜପ କରିବ, କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କରିବ, ତାର ପାନକ୍ରିଆସଟା ଠିକ ଆକ୍ଟିଭ ହବ, ତାର ଲିଭରଟା ଠିକ ଫଙ୍କସନ କରିବ, ତାର ଷ୍ଟୋମାକଟା ଠିକ ଫଙ୍କସନ କରିବ ଏବଂ ତାର ଦେହ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆମେ ଏକଥା ବୁଝିପାରୁନେ। ଯେତେବେଳେ ମଣିପୁର ଚକ୍ରକୁ କ୍ରସ କରି ଆପଣ ଆସି ଅନାହତ ଚକ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆମର ଫାଷ୍ଟ କ୍ରିୟାରେ 7ଟି ଚକ୍ରକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା କଥା କୁହା ହୁଏ, ଆଉ 7ଟି ଚକ୍ରକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା କଥା କୁହା ହୁଏ। ତା ପଛରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ କଜ ଅଛି। ଠିକ ନାଭିର ଅପୋଜିଟଟା ହଉଛି ମଣିପୁର ଚକ୍ର, ଠିକ ଅନାହତଟା ହଉଛି ହୃଦୟର ଅପୋଜିଟଟା। ସମସ୍ତ ଚକ୍ର ଭିତରେ ଅନାହତ ଚକ୍ର ମାନେ ଭେରି ଡେଞ୍ଜର ସେଣ୍ଟର। ଆପଣ ଅର୍ଥକୁ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ, ଅର୍ଥ ଲାଳସାତେ ରହିପାରିବନି। ଯୌନ ଲାଳସା କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ। ଖାଦ୍ୟ ଲାଳସା ବି ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନାହତ ଚକ୍ରର ଯୋଉ ଭାବଟାକୁ ମରିବେ ଛାଡ଼ି ପାରିବେନି। କ'ଣ ନା ମୁଁ ମୋର, ମୁଁ ମୋର। ଗୋଟେ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ଚିନ୍ତାକୁ ସେ ଛାଡ଼ିଦବ। ହଁ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଡାକ୍ତର କହିଛି ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବୁ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦବ। ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଛି, ଏଜ୍ ହେଲା ପରେ ସେକ୍ସ ଥର୍ଷ୍ଟଟା ଅଟୋମେଟିକ ତା ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଚାଲିଯିବ, ଇଚ୍ଛା ହବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା ନାଇଁ, ମୋର ଜଷ୍ଟ 10 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଚଳିଯିବ କି 20 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଚଳିଯିବ କି ସର୍ଭିସ ସରିଗଲା ପେନସନରେ ମୋର ଚଳିଯିବ, ସେଥିରେ ସେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇଯିବ, ସେଥିରୁ ସେ ଚାଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅନାହତ ଚକ୍ରଟା ଏତେ ଡେଞ୍ଜର। ହୃଦୟ ଚକ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଢା ହେଲେ ମୋ ନାତି କୁଆଡେ ଗଲା, ମୋ ପୁଅ କୁଆଡେ ଗଲା, ମୋ ଝୁଅ କୁଆଡେ ଗଲା, ସେ କହୁଛି ନା ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି କୁଆଡେ ଗଲା, ମୋର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କୁଆଡେ ଗଲେ, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଲାଗି ବ୍ୟସ୍ତ।
सतरे सी तुम लगी व्यस्त कि से माने तुम लगी व्यस्त कि तुम्हें जहाँ कथा भावुच सी तुम कथा भावुंट कि तुम्हें जहाँ को देखुच सी तुमको देखिंट केतबले बिना स्वार्थ रे बिना कामना रे बिना बासना रे केबे हम देखिले परीक्षा करी बिना स्वार्थ रे के का भल पाउची बिना स्वार्थ रे के का प्रति त्याग करूची केवल गुरु भगवान प्रकृत गुरु भगवान सब बड़े ये जगत सेवार ही अच्छा प्राणी मान सेवार ही अच्छा भीम भी से लगी कहले ना कि प्राणी आरत दुख प्रमित देखु देखु के सौ मो जीवन पछे नरके पड़ी थाऊ जगत उद्धार हेउ कौन से न कले बुद्धदेव कहले मनीष कहीं दुख भोग करुचे से ईश्वर को खोजिया पाई जाई नथले दुखर निवारण पाई कष्टर निवारण पाई ए लोक माने आ दुख जंत्रणा कष्ट केतबले न भोगंतु सेति से साधना बसे करुथले तार उत्तर से पाइले जेतबले लोक निजको समर्पण करिदब जंत्रवत रहिब ता भितरे मु मोर भाव रहिबने अर्थात कामना तो मु मोर भावरु आसुची जेतबले कामनार विनाश होई जीव से निश्चिंत भाବରେ दुखरु निवृत्ति पाइबा तेणु देखो अनाहत चक्र जोटी हूँ फास्ट हूँ पृथ्वी तत्व तापर जल तत्व तापर हूँ अग्नि तत्व तापर भी आप वायु तत्व रे पहुँचती निया जदि लगे निर्दिष्ट गोटे एरिया लगे पोड़ीदब लिभिज जदि पवन प्रवाहित हम सब भांगी भंगी चूरमा शेष कर अनेशत साइक्लोन जी देखी बाहर बसिकी आम बसिकी देखुलु से पवन जदि एमती घूर्णन प्रक्रिया कर सब भांगीद कोठा बाड़ी सब तेणु अनाहत चक्र आउची मु मोर भाव सबू जाक इमोशनल सेंटिमेंटल कांदिबा हसिबा आनंद करिबा मजा करिबा मु मोर भाव नहीं बंचिबा मु मोर भाव नहीं संसार करिबा माने गुरुदेव कहते एते डेंजर से चक्र इमाजिन बाहर तेणु से चक्र को जब आप बहुत समय कनसेंट्रेट करेंगे आपण क्रिया अभ्यास करेंगे आपणकर श्वास ऊर्ध्वगामी हम एवं प्राण शक्ति आपणकर कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी हम ताहले कौन हम आपण अनाहत चक्र को क्रॉस करेंगे अनाहत चक्र को केतबेले क्रॉस करेंगे आपण केमिति जानिबे जेतबेले देखिए मु मोर भाव चली जाइछि आपण भितरे मु मोर भाव आदौ नाही आपण नाम को मात्र संसार रे अछंती नाम को मात्र आपण बंचिचंती एवं किछि मु मोर भाव नाही जेमते दासीटे जाइछि बाबा घर को काम करिया को कि राजा घर काम करिया को राजा छुआ को धरुची खोई दौची जत्न नौची तार किंतु लक्ष्य रही निज घर छुआ ठारे से बड़ी तुम संसार रे रही समस्त काम करुथब सबु जाऊथब आसुथब मन तुमर भगवान को पाखरे सब बेले रही ताहले तुम भीतर सेमान को कथा तुमको कौन से आंदोलित करिबो नहीं कौन से व्यस्त करिबो नहीं कौन से विव्रत करिबो नहीं तांकर कौन सी कथारे जन्म मृत्यु रे दुर्घटना रे तुम केबे विचलित केबे हबो ना से मु मोर भावटा जहार जिते अधिका से संसार माया रे सेते अधिका बांधी पड़ुछि जेते जहार अधिका मु सजेबी मु पिंधिबी मु खाइबी मु देबी मोर बापा मोर माँ मोर जमी मोर घर मोर स्वामी मु मोर तो संसार चली केवल मु मोर रे यही भाव कौटू आसूची ना समस्त ये वृत्ति गुड़िक अनाहत चक्रु आसूची जदि आम अनाहत चक्र को अतिक्रम करवा सेठी केते दल 4 6 10 12 दल सेठी 12टा नाड़ी कौन होती ये समस्त नाड़ी मिसिक स्पाइन भितर सब कोटिकी जाऊँ सब सहस्रा को सेरिबेरम को समस्त जाऊँगी बीज मंत्र अच्छी जदि आप सेकेंड क्रियाटा को से 12टा लेटर उपलब्धि कर बीज मंत्र को जप करेंगे एवं क्रियाटी को भल भाव करेंगे आपण अनाहत चक्रर
ବୃତ୍ତିରୁ ନିବୃତ୍ତି ହେବେ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଖାଲି ଚୁପଚାପ ବସିଗଲେ ହବ? ଆଗ ତମ ଶରୀରକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭାବିଲଣି? ତୁମେ ତ ନିଜେ ମେକଅପ୍ ହଉ ପୁଅ ଝିଅ, ଆଜିକାଲି ତ ସମୟ ଚାଲି ଯାଉଛି। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା ଶୁଣୁ ଆମ କଣ ତ ହେଇଯାଏ ଆଉ, ଆରେ ବାପାରେ ବାପ, ନିଜ ଭିତରେ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତା। ଦୁଇ ଭୃଗୁର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳ କଥା ପଡ଼ିବ, ସେ ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦିଅନ୍ତା। ସହସ୍ରାରେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରରେ ପରମପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ସାଧୁମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେଇଠି ଲଣ୍ଡିତ, ସେଇଠି ଚନ୍ଦନ ଆଉ ତୁଳସୀଟେ ଲଗେଇଥାନ୍ତି, ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଇ ତ ଓଠରେ, ପାଟିରେ, କାନରେ, ନାକରେ, ହାତରେ, ଗୋଡ଼ରେ ସବୁ ବୁଳୁ 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 ସବୁଦିନ ଚାଲିଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ବିକୃତ ରୂପ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭଲ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ମେକଅପ୍ ହେଇକି ପୁରା ବିକୃତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆସିଲେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ନା ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ରରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ରରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଠି 16 ଦଳ ପଦ୍ମ ଅଛି। ସେଇଠୁ ଆପଣ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ନା ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଠି ମନ ବିଶେଷ ଲୋକଙ୍କର ଯାଏ ନାହିଁ, ଖୁବ କମ ଲୋକଙ୍କର ଯାଏ। ଟିକେ ମଠ ଯିବା, ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଯିବା, ଟିକେ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବା, ଟିକେ ତୀର୍ଥ କରିବା, ଟିକେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବହିପତ୍ର ଟିକେ ପଢ଼ିବା, ଟିକେ ଅଷ୍ଟପହରୀ କରିବା, ଟିକେ ଯଜ୍ଞ କରିବା, ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଟିକେ ବସି ଭଜନ ବୋଲିବା, ଏଇଥିରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ମନ ରହି ଏ ଲାଇଫଟା ଚାଲିଯାଏ। ସେଇଠୁ 16ଟା ନାଡ଼ି ବାହାରି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସବୁ ମିଶିକି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ନଦୀ ସହିତ ଅନେକ ଝରଣା ମିଶିକି ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରକୁ ମିଶିଯାଆନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ କଣ ହୁଏ ହଉଛି ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ମିଶିକି ସହସ୍ରାକୁ ଆପଣ ବ୍ରେନରେ ଆସି ସବୁ ଠୁଳ ହଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସେଇ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରି ଆପଣ ଯଦି ବିଶୁଦ୍ଧରୁ ଚକ୍ରରୁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆପଣ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିପାରିବେ। ଯଦି ପୃଥିବୀ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ସବୁ ଜୟ କରିଯିବେ। ଜଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଜଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଡ଼େଇ ପାରିବନି। ଅଗ୍ନିକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବନି। ବାୟୁକୁ ଚକ୍ର ଅତିକ୍ରମ କଲେ ପବନ ଯେତେ ଜୋର ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବିଶୁଦ୍ଧକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କବିତା ଲେଖା ଲେଖି ସବୁ କରିବେ, ଆପଣ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଭାସି ଚାଲିଯିବେ। ଯୁଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବେ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଆପଣ ଯାଇପାରି ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଅନେକ ସିଦ୍ଧି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚକ୍ରରେ ବିଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ସାଧକ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବସିକି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ, ଫଳମୂଳ ଖାଇ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଦିନକୁ 16 ଘଣ୍ଟା 17 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ସମର୍ପିତ ହେଇକି, ସେମାନେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଖରେ ଏସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତାପରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ନାମ କରି 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 ଚାଲିଯିବେ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ହେଇନଥିବ। ଯଦି ଡାଲମା ଟିକେ ଅଲଣା ଲୁଣିଆ ହେଇଥିବ, ଦିପଦ କମେଣ୍ଟ ସେ ଦେବେ। ଯଦି କିଏ ପଦେ ଗାଳି ଦେଲା, ସେ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିବେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏମିତି ଅନେକ ବୃତ୍ତି ସବୁ ବାହାରିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିବେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରକୁ, ସେଠି ଆପଣ 2 ଦଳ ପଦ୍ମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଏବଂ ସେଠି ସମସ୍ତ ନାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଆସି ସେଇଠି କଣ ହେଇଛି ମିଶିକି ତାପରେ ସହସ୍ରାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ 2 ଦଳ ପଦ୍ମ ପାଖରେ ଯଦି ଆପଣ ମନ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମନର ସ୍ନାନ, ସେଇଠି ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ସ୍ଥାନ, ସେଇଠି ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ସେଇଠି ସମସ୍ତ ବିଭୂତି ସାଧକକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ତା ଭିତରେ ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଯୌନ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ଭାବ ନାହିଁ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମନ ନାହିଁ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକରେ ଆତ୍ମାରେ ମନ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ବସିକି ଆତ୍ମସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛି। ତାର ଶକ୍ତି ଆସିକି, ତାର କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଆସିକି ସହସ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସାଧକ ସେଇଠି ବସିଲେ ତାର ଯୋଉ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କଥା ତା ଭିତରେ ସଞ୍ଚିତ ହେଇ ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତ ଜନ୍ମକୁ ଦେଖିପାରିବ। ସମସ୍ତ ଜନ୍ମକୁ ସେ ଦେଖିବ। କୋଉ ଜନ୍ମରେ ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧଦେବ 100 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିଲେ, ସେମିତି କୋଉ ଜନ୍ମରେ ସେ କଣ ହେଇଛି ସବୁ ଦେଖିପାରିବ।
ସମସ୍ତଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସେ ଜାଣିପାରିବ, ସବୁ କଥା ସେ କହିପାରିବ। ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ ତାକୁ ଏତେ ସୁଫଳ ମିଳିବ, ତାର ଆୟୁଷ ନାହିଁ ତାକୁ ମାନେ ଭୋଗ କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ସାଧକ ସେଇଥିରେ ରହିଗଲେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସାଧକ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାକୁ ମହାପୁରୁଷ କୁହନ୍ତି, ସାଧୁ କୁହନ୍ତି, ସନ୍ଥ କହନ୍ତି, ଠାକୁର କୁହନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ପୂଜା କରନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ତା ଆଲୋକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ଆଲୋକିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାର ମନ ସବୁବେଳେ ସମାହିତ ହେଇଯାଏ କୋଉଠି ନା ସେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ରର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇଟ୍ ଅଛି। ସାଧନା କଲେ ସେଇ ଲାଇଟଟା ସେଇ ଚକ୍ରର ଦର୍ଶନ କରିବ, ସେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶନ କରିବ, ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନ ହବ, ସବୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ରରେ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ତୁମେ ସବୁକିଛି ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ଦର୍ଶନ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବ ତୁମେ ଦେଖିବ ସେଇଠି ପୁରା ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ଆଲୋକ, ସେଇଠାରେ ତୁମ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଦର୍ଶନ, ସେଇଟା ତୁମ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ସେଇଠାରେ ତୁମ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କଥା ଗୁଡ଼ିକ, କେଉଁ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇ ଆସିଛ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସେଠି ମଧ୍ୟ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଦର୍ଶନ କରିବ। ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧି ବିଭୂତି ତୁମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ତୁମ ଭିତରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, ଭଗବତ କାମ ପାଇଁ, ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତମର ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ପରମ ପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସବୁ ତମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ସବୁ ତମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସମୟ ମନ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ସ୍ଥିତିଟା କୋଉଠି କୁହା ହେଲା ନାହିଁ। ବିଶୁଦ୍ଧଟା ହଉଛି ଠିକ କଣ୍ଠ, ଯୋଉଠି ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଲଗାଯାଏ ଠିକ ତାର ଅପୋଜିଟ। ଆଜ୍ଞାଟା ହଉଛି ଦୁଇ ଭ୍ରୁର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳର 3 ଇଞ୍ଚ ଭିତରକୁ, ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ସିଧା ଗୋଟେ ତାର ପୁରେଇବେ ଠିକ ତାର କ'ଣ ହବ ନା ଅପୋଜିଟ ପଟେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ଗୋଟେ ତାର ପୁରେଇବେ ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହବ ନା ତଳକୁ ପଡ଼ିଯିବ। ଯୋଉଠି ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ ପଡ଼ିଲା ସେ କ୍ରସଟା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର, ଠିକ 3 ଇଞ୍ଚ ଭିତରେ। ଏବଂ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରଟା ସମସ୍ତ ଚକ୍ର ଗୁଡ଼ିକ, ଯୋଉ ଚକ୍ର ନାଁ ଆପଣ ଶୁଣି ଆସିଲେ, ମୂଳାଧାର, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଠାନ, ମଣିପୁର, ଅନାହତ, ବିଶୁଦ୍ଧ, ଏଟା ସବୁ ସ୍ପାଇନ ଭିତରେ, ସବୁ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡିରେ ଚକ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅବସ୍ଥିତ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରଟି ଠିକ ସ୍ପାଇନର ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେଇ ଯାଏଁ ଆମର ଶରୀର ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନଗଲେ କେତେବେଳେ ସାଧନା ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ସାଧକ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ରହିଗଲା ତଥାପି ସେ ଶରୀର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିନାହିଁ, ତାକୁ ଅନେକ ସିଦ୍ଧି ବିଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହାକୁ ଯାହା କହିଦବ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଅନେକ କଥା ତାକୁ ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଭାଗବତର ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଯୋଗୀଏ ଜାଣେ ଗଣ ନା ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ। ତ ଯୋଗୀ କ'ଣ ହବ ନା ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ କୌଣସି ଲୋକ ଆସିଛି ତାର ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସେ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବ। ଯଦି ଡିପ୍ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ, ଯଦି ତାର ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ହେଇଥାଏ, ଆଜି କ'ଣ ଦରକାର ସେଇ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ତାର ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଯଦି ସାଧକ ଏ ମାୟାରେ ନ ପଡ଼ି, ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭୂତିରେ ମାୟାରେ ନ ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବ, ମୋ ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଶୂନ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବ। ଶରୀର ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଶୂନ୍ୟ, ତାପରେ ସେ ଶୂନ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବ। ଅର୍ଥାତ ସହସ୍ରା ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ସବୁର ଶେଷ, ସେ ଶୂନ୍ୟରେ ଭାସୁଛି। ସହସ୍ର ଦଳ ପଦ୍ମ ବୋଲି, ଅଶେଷ ପଦ୍ମ ବୋଲି, ଆପଣଙ୍କ ବିଶୁଦ୍ଧରେ 16 ଦଳ ପଦ୍ମ, ଅଶେଷ ପଦ୍ମ ବୋଲି ସେ କ'ଣ ହବ ନା ସେ ସେଠି ଦେଖିବ। ଯାହାକୁ 1000 ଦଳ ପଦ୍ମ କୁହାଯାଇଛି, 50ଟା ପାଖୁଡ଼ା 20 ରାଉଣ୍ଡ ହେଇ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ସହସ୍ର ଦଳ କୁହାଯାଏ। ତା ମଝିରେ କ'ଣ ଅଛି, ଯେମିତି ପଦ୍ମର ମଝିରେ ଗୋଟେ କେଶର ଅଛି, ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରଟା ଛୋଟ ପିଲାର ଦୁଃଖ ଦୁଃଖି ହୁଏ, ସେଇଟା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ, ଯୋଉ ସହସ୍ର ଦଳ ପଦ୍ମର ସେଣ୍ଟରଟା, ମଝି ଜାଗାଟା, ଯୋଉ ବାଟେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣଟା, ଯୋଉ ବାଟେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାଟା ପ୍ରବେଶ କରିକି ଚାଲିଛି। ଯାହାର ମନ ସବୁବେଳେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରରେ ରହିଲା,
गुरुदेव इंग्लिश रे कहते ऑलवेज कीप योर अटेंशन ऑन द फ्रंटल ऑन द टॉप ऑलवेज कीप योर अटेंशन ऑन द टॉप जदि आपण एठी मनटा को सब बळे रखिले आपण शून्यर पुरुष को आश्रा कले शून्य रे रहिले एवं शून्य रे रही कि सब लीला खेला शून्यर पुरुष शून्य रे रही करूचंती लीला खेला सबू आपण जानि परिबे सेती बळे आपण जानिबे जे मोर शॉर्ट चक्र भेद हेला जे पर्यंत तुमे सहस्र रही पारुन तुमर शॉर्ट चक्र भेद हेई नै तेणु क्रियाजोग परंपरा रे जो माने सेकेंड क्रियाटा को प्रॉपर्ली प्रैक्टिस कर दियंते एवं सबु बळे ताको भलो भाव रे अभ्यास करी पारंते तांकर मन आज्ञा रे ठुळ हुए सेते बळे गुरु तांको कहंती जे भगवान को खोजंते गुरु तांको कहंते तुमे आज्ञा चक्र को त्याग करी एबे सहस्रा चक्र को पळे आस जेते बळे साधक तार कुंडलिनी शक्ति को आज्ञा चक्र अतिक्रम कर सहस्रारे पहुंचे सेते बळे से निर्विकल्प समाधिस्थ संत हुए आज्ञा रे पहुंचले साधक सविकल्प समाधि अवस्था लाभ करे सहस्रारे प्राण शक्ति को बा कुंडलिनी शक्ति को पहुंचे दे पारले परम शिव सहित शक्तिर मिलन हेले पिता सहित एला परम पिता माँ अच्छी तले माँकर बापांकर जेतबेले मिलन हो शरीर भितरे तमर सेते माने बाह्य जगतर विवाह तुमे आध्यात्मिक विवाह तमर हेला सेते प्रकृत आनंद प्रकृत शांति प्रकृत प्रेम प्रकृत ब्रह्म ज्ञान अधिकारी तुम हम तुम ब्रह्मदर्शी सन्थ हो तुम जीवन सार्थक हो तुम जन्म मृत्युर चक्र उद्धार पाई से मूल उत्स तुम्हें पहुँची जोटी आसील तुम्हें से पहुँची जदि सेकेंड क्रियाटा को आपण प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करेंगे ताहले आपण मनटा आज्ञा चक्र रे ठूल हम जो आज्ञा चक्र बहुत समय ठूल वर्ष वर्ष रहा गुरु को निवेदन कले गुरुदेव तुम आज्ञा रु सहस्रा को केमिति जीव से बाटटा ब्लॉक से नाड़ीटा पूरा कौन तल पटे गोटे कबाट पड़ी ऊपर पटे गोटे परदा अच्छी तल पटे गोटे परदा अच्छी ता मझीटा फांका अच्छी जिते बड़े गुरु कृपा हम से गुरु वचन कंची करी घेन सधिरे बड़ाओ मती की वज्रई कबाट केबे नुहे आंट क्षण के जीव फिटिकी फिटाई कबाट निरंजन भेट देखिले पाइबु मुक्ति की देखि तू फिटेकी देखि पारिबु तेणु सिगुरु वचन कंची करी घेन सधिरे बड़ाओ मती की तुम गुरु कथा जन्म रे मानि पारिबो साधना करि पारिबो तुम अर्थ चिंता को छाड़िबो जौन चिंता को छाड़िबो खाद्य चिंता को छाड़िबो आ मु मोर भाव जन्म रे जाऊ तेरे मिछुटारे हरि हरि कृष्ण कृष्ण राम नाम गोविंद होगी गेरुआ टिके पिंधि दाढ़ी बाल रखी आ कौपुनी मारी एमती कोटि कोटि जन्म गलानी से मिली ना कि कोटि कोटि जन्म चली से भी मिले पुणी यही जन्म भी प्राप्ति है जे करिबो से पाइबो करिबाटा ही पाइबार जननी जे करिबो से निश्चिंत पाइबो कारण भगवान सत मागिले सत दियंती असत मागिले असत मध्य दियंती जहाँ मागिबो योर डेस्टिन इज इन योर हैंड आपण भाग्यटा आपण हाथ रे आपण जेमिति करिवे सेमिति पाइबे जो गछटा लगेकी तार जत्न नेकी सार औषध देकी बाड़ बुझिकी तार नौचन से दिन महान वृक्ष रे परिणत होउने से फूल फल दौने ताकू खाई अनेक लोक बंचु नांती अनेक लोक उपकृत होउनांती एवं से फल नहीं खाई पुणी ये करिवो पुणी लगे पुणी हम गोटे सुंदर कथा गुरु कौन कले दी जन शिष्य को डाकिले आकु गोटे मोटर देले ताकु गोटे मोटर देले बाबा कहिसंती आपण सुनिसंती से मोटर दीटा को नेले कौन कले ना गोटे लोक कौन कला गोटे शिष्य कौन कला तो बांधी बुंदी
ରଖିଦେଲା ତାର ଆଲମିରାରେ କି ଟ୍ରଙ୍କରେ ବାକ୍ସରେ ରଖିଦେଲା ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ କ'ଣ କଲା ନା ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ମାଟିରେ ପୋତିଲା ଆଉ କ'ଣ, ଗଛଟିଏ ହେଲା। ଯେମିତି ଗଛଟିଏ ହେଲା ତାର ଯତ୍ନ ନେଲା, ବାଡ଼ ବୁଝିଲା, ଅନେକ ବଟର ହେଲା, ତାକୁ ତୋଳିକି ସଂଗ୍ରହ କଲା, ତାକୁ ପୁଣି ଲଗେଇଦେଲା। ସେ ପୁଣି ବହୁତ ମୋଟର ଗଛ ହେଲା, ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ପୁଣି ଲଗେଇଦେଲା, ନିଜେ ଖାଇଲା, କିଛି ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଲା, ପୁଣି ଲଗେଇଲା। ଏମିତି ବିରାଟ ଗୋଟେ ଚାଷ କଲା ଆଉ। ଗୁରୁ ବର୍ଷ ଉପରେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଡାକିଲେ, 2 ଜଣ ଶିଶୁକୁ ତତେ ମୋଟରଟେ ଦେଇଥିଲି କ'ଣ କଲୁ? ନା ଏଟା ଆଜ୍ଞା ମୋଟରଟାକୁ ବାନ୍ଧି ବନ୍ଧି ଆପଣ ଦେଇଥିବା କଥାକୁ ମୁଁ ଯତ୍ନରେ ବାକ୍ସରେ ରଖୁଛି। ଠିକ କରୁଛୁ ବେଟା, ଯାଅ। ତାକୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ନା ଗୁରୁଦେବ ତାକୁ ଲଗେଇ ଯତ୍ନ ନେଇ ଗୋଟାଏ ମୋଟର 100ଟା ମୋଟର କରି ନିଜେ ଖାଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇ ଆପଣ ପାଇଁ 2 ବସ୍ତା ମୋଟର ମୁଁ ରଖିଛି, ଆପଣ ଖାଇବେ। ନା ତୁ ବି ଠିକ କରୁଛୁ। ଏ କଥାରେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଗୁରୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟି ଦେଲେ, ଆପଣ କଥାଟା ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ। ମଞ୍ଜି କିଣିଲା ବାଲା ପାଖକୁ ଗଲେ, ଯେକୌଣସି ମଞ୍ଜି କିଣିକି ଆଣିଲେ, ମଞ୍ଜି ବାଲା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବ ଏମିତି ପୋତିବେ, ଏମିତି କରିବ, କି ଏମିତି ଯତ୍ନ ନେବେ। ସେ କ'ଣ ଆସି ଆପଣଙ୍କର କରିବ କି? ଆପଣ କରିବେ ନା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମଞ୍ଜି କିଣି ଆଣିକି ସବୁ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିକି ଘରେ ଥୋଇଦେବେ, ହଉଥିବ, ପୋକ ଲାଗିଯିବେ, ଖତ ହେଇଯିବ, କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଯଦି ମଞ୍ଜି କିଣିଲା ବେଳେ ଠାରୁ ମଞ୍ଜି କିଣିକି ଆଣିଲା ବେଳେ ତାର ସମସ୍ତ କଥା ଆପଣ କ'ଣ ହେଇଥିବେ ନା ଶୁଣିକି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ, ହେଲେ ଗଛ ହବ, ଫୁଲ ହବ, ଫଳ ହବ, ଆପଣ ଖାଇବେ, ଅଲଗା ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେବେ। ତେଣୁ ନିଜେ ସାଧନା ଶିଖିଲେଣି, ସେ ମୁଡ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଆସିଲେଣି, ଏବଂ ଯାହା ମତେ ଗୁରୁଦେବ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେ ବହିପତ୍ର ବାନ୍ଧିକି ଥୋଇ ଆଲମିରା ଗଡରେଜ ରଖିବି ନା ତାକୁ ବସିକି ପାଠ କରିବି। ମତେ ସେ କାହିଁକି ଦେଲେ? ତାଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇଦେଲେ ସେ ନା କ'ଣ? ତାଙ୍କୁ ନିଶା ଲାଗିଥିଲା ନା କ'ଣ? ଯେମିତି ମାନେ ଗାଈ ମାନେ ପଛରେ ବାଛୁରୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଡଉଛି? କ୍ଷୀର ଖାଇବା ପାଇଁ ନା। ଆଉ ସେମିତି ଭକ୍ତ ପଛରେ ଭଗବାନ ଗୋଡାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ଦବା ପାଇଁ। ଯଦି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଲା ପରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦବ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବନି, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର କଥା ସେ ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ଶୁଣିକି ଏ କାନରେ ପୁରେଇ ସେ କାନରେ ସେ ବାହାର କରିଦବ, ସେଠୁ କ'ଣ ହବ? ସରିଯିବ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ଏ କଥାରୁ ଆପଣ ଶିଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆମକୁ ଗୁରୁଦେବ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ, ଭାବର ସହିତ, ଭକ୍ତିର ସହିତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଏବଂ ନିଜେ ଋଣୀ ହେଇକି ଯିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଋଣୀ। କାହାଙ୍କର ଋଣୀ? ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମେ ଋଣୀ। ତାଙ୍କର ପାଣି, ତାଙ୍କର ମାଟି, ତାଙ୍କର ଆଲୋକ, ତାଙ୍କର ବାୟୁ, ଆକାଶ ତାଙ୍କର, ମଞ୍ଜି ତାଙ୍କର, ସବୁ ତାଙ୍କର, ସେ ସବୁ କିଛି ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ମୋର ଭାବ ତ୍ୟାଗ କରି ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବୋଲି ଭାବି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେଇ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଉପଦେଶକୁ 100% ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ସେ ଆମକୁ କୃପା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତାଙ୍କରି କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ନିଜେ ଆଲୋକିତ ହେବା, ଆମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କେତେ ଲୋକ ଆସିବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ ହେବେ। ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳିକି କ'ଣ ଲିଭିଯିବା ଦରକାର? ଗୋଟିଏ ଦୀପ ନିଜେ ଜଳିବ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୀପ ଲଗେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକିତ କରିବ। ତାହେଲେ ତମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଋଣୀ ହେଇକି ଯିବ, ପୁଣି ଆସିବ, ତ ପୁଣି ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ସେ ଜମା ଛାଡ଼ିବେନି, ସେ ଆଚ୍ଛା ମାଲିକ, ସେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବେନି। ତେଣୁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସତରେ କ'ଣ ମୂଳାଧାରରୁ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନକୁ ଆସିପାରିବା, ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନରୁ ମଣିପୁରକୁ ଆସିପାରିବା, ମଣିପୁରରୁ ଅନାହତକୁ ଆସିପାରିବା, ଅନାହତରୁ ବିଶୁଦ୍ଧକୁ ଆସିପାରିବା, ବିଶୁଦ୍ଧରୁ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆସିପାରିବା, ଆଜ୍ଞାରୁ ଆମେ କ'ଣ ସହସ୍ରକୁ ଆସିପାରିବା? ସତରେ କ'ଣ ଆମର କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି
जो मूलाधार चक्र तले सुप्त आकार अच्छी आमे कौन ताकू सतरे जागृत करई परिबा। ए शरीरटा होची भगवानकर मंदिर। ए शरीर भितरे भगवान अछंती, तांकरी पाखरे आमे मन को रखिबा, तांकू आमे दर्शन करिबा, तांकू आमे उपलब्धि करिबा, तांको सहित आमे एककार होई जिबा। हम जीवनटा को आमे कोन सार्थक करिबा ना शरीरटा को भोग करी खाई पी भोग करिबार तो खाइबा पीबा मजा मजलिस के सात्विक भोग करिवो, के राजसिक भोग करिवो, के तामसिक शरीरटा भोग सात्विक लोक भी भोग करूचंती। खाई पी आनंद रे रही एवं संसार न कले कौन है साधना करेंगे नहीं शोबे शिष्य भक्त हो कि ज्ञान हो जाइए आज्ञा चक्र विभूति टी प्राप्ति हो जाइए से मन को रखी आ सहस्रा को से जापार ना परम पिता परम ब्रह्म सहित मिलन होनी माँ सहित बापा मिलन ना बापा उपरे माँ तले माँ को सेविले बाप को पाई माँ सेवा एपर्यंत हो पारा नहीं तेबे से पुत्र अजाम्बर हुई अजाम्बर बोले अमर आ कौन तार मृत्यु ना जे से स्तर में पहुंची तार कौन मृत्यु अच्छी तेणु ये बहुत कथा बाबा छाड़ देगले मूलाधार चक्र देवता अच्छा गणेश वक्रतुंडी स्वादिष्ठान कामदेव कामाक्षी मणिपुर ब्रह्मा सावित्री अनाहत चक्र लक्ष्मी नारायण विशुद्धर किए शिव पार्वती आज्ञार आदि अनादि सहस्रार परमात्मा परम ब्रह्म बा जगतर नाथ जगन्नाथ अच्छा तेणु मनीष जितेबले सहस्रारे रहिब सहस्रा को आश्रय करिब सहस्रारे मन को रखिब तार जोग चित्तवृत्ति निरोध समस्त वृत्ति गुड़िक तार कौन हम निरोध हो शून्य को आश्रय कला ऑटोमेटिक जो छ चक्र वृत्ति गुड़िक रही से समस्त वृत्ति गुड़िक कौन हम ना तुम निरोध हो तेणु परम पिता परम ब्रह्मंकर जे आश्रय नब से कौन से सडन जापर कि 22 पाहाच पर रत्न सिंहासन पर चतुर्धा मूर्ति विराजमान करुचंती से 22टा पाहाच को अतिक्रम करिया पड़िबो से लगी बाबाजी महाराज केते सुंदर कौशल करचंती जदि आपनकर चक्र भेद करिवे षडचक्र भेद कले परमात्मा परम ब्रह्मकर दर्शन लाभ करिवे जीवन मूत्र चक्र उद्धार पाइबे आपन जोटे आसीतले सेठी के पहुंची जिवे ये सब संभव समस्त पक्षरे जे चाहिब से करिपारिबो जे न चाहिब से करबने क्या बहुत समय लगे क्या कम समय लगे क्या मझी मझिका समय भितर हो क्या 30 वर्ष क्या 40 वर्ष क्या 20 वर्ष क्या 10 वर्ष भी हो सबुथ कौन ना सतु दीर्घ काल नैनंतर जो सत्कार सेवित पतंजलि कहते दृढ़ भूमि सतु दीर्घ काल लंग टाइम लंग प्रोसेस रे गोटे काम साधना चल तेणु जो मैंने गृहस्थाश्रम रही से माने केमिति जीवनटा को निर्वाह करेंगे सब से आज्ञा मन को देवे सब भगवान पाखे मन को रखिए एवं सब काम ईश्वर कराउचंती मनोभाव नहीं रहिबे सात्विक जीवन काटिबे एवं दिन गुड़िक अतिवाहित करिवे से आ सहस्र पद्म को सहस्रा को से कस्मिन काले जन्म जाई परिबे नहीं जदि किए गृहस्थाश्रम रही जाई पारला से आदर्श सन्यासी ठारू आदर्श गुरु होची श्रेष्ठ तेणु से जन श्रेष्ठ महामानव हो महापुरुष हो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ बहुनांग जन्म नामंते ज्ञानमान मांग प्रपदंते प्रत्येक दिन भगवत गीता को डीपली पढ़िबे भगवत गीता को बुझिबे एवं भगवता सहित साधन सब रत रहिबे जी जेते ता जीवन रे गुरु प्रति श्रद्धा विश्वास भक्ति रखिके साधना करी चलिबो से तो भगवान को देखी नहीं ना भगवान को अनुभव करवाते सहज नुहे दर्शन करवाते सहज नुहे मते पूजब से लगी भगवान कहले गुरु दे मो तो गुरु भिन्न नुहे
ଏ ଘେନି ଗୁରୁ ଭଗବାନ, ସେ ନୁହନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ସମାନ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମଣି ମନର, ଗୁରୁଟି ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ସେଇ ବୋଧରେ ଯାହା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଯାହାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି, ଯେ ସବୁବେଳେ ଶୂନ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସହସ୍ରାରେ ମନକୁ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ଅବସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଚକ୍ରର ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଆଉ କାମ କରୁନାହିଁ। ଯେମିତି ଭାଗବତ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ ଗୁରୁ ଜାଣେ ବେଦ ତତ୍ଵ, ନିର୍ଗୁଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନେ ରତ, ସମଦରସୀ ନିଷ୍ଠାପର, ତପ କଷଣ ଶହେ ଧୀର, ନିରତେ ଥାଇ ପର ହିତେ, ଈଶ୍ୱର ମାୟା ଜାଣି ଚିତେ, ଏମନ୍ତ ଗୁରୁ ପାଦେ ଭଜି, ହିଂସା କପଟ ଦୂରେ ତେଜି। ଏମିତି ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା କରିବ, ପୁଣି କଣ ନା ହିଂସା ଆଉ କପଟ ତ୍ୟାଗ କରି। ଯଦି ହିଂସା ରଖିକି କପଟ ରଖି ଗୁରୁ ସେବା କଲ, ମାଡ଼ ଖାଇ ଆଶ୍ରମରୁ ଆସିବ ଆଉ। ସେ ଭଗବାନ ବାଡ଼େଇକି ବାହାର କରିଦେବେ, ଆଉ କେହି ବାହାର କରିବେନି। ଜଣେ କରୁଛି କରାଉଛି। କେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିଲ ମୁଁ ମୋର ଭାବ ଚାଲିଗଲା, କେତେବେଳେ ଜାଣିଲ ତୁମେ ଆତ୍ମାରେ ପହଞ୍ଚିଲ, କେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିଲ ମୋର ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେଖିଲ ସବୁରି ଭିତରେ ଜଣେ ଜଣେ। ଯେତେବେଳେ ଏକକୁ ଜାଣିଲ ଜ୍ଞାନ, ଯେତେବେଳେ ଏକୁ ନ ଜାଣିଲ ତମ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଯେତେ ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଥିଲେ ବି ତୁମେ ମୂର୍ଖ, କାରଣ ତୁମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିନ। ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିନ, ନିଜକୁ ଜାଣିନ, ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିନ, ତୁମେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିନ, କାହାକୁ ଜାଣିନ, କାହାକୁ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିନ। ଯାହା ଜାଣିଛ, ଯାହା ଚିହ୍ନିଛ, ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛ, ତାହା ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା। ତେଣୁ ସେଇଠି ଭାଗବତରେ ପଦଟି ଅଛି, ଯେତେ ଉଦ୍ଧବ ଶୁଣୁ ତୁ କର୍ଣ୍ଣେ, ଝିଅ ବା ଦେଖୁ ତୁ ନୟନେ, ଏ ସର୍ବ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ କିଛି, କେବଳ ମାୟା ମାତ୍ର ଲକ୍ଷୀ। ବେଦରେ ଯେମିତି କୁହାହେଲା, ବ୍ରହ୍ମଂ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛେ, ଯାହା ଶୁଣିଛେ, ଯାହା ଜାଣିଛେ, ଯାହା କହୁଛେ, ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛେ, ସବୁ ମିଛ। ଯେତେବେଳେ ସବୁରି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କଲ, ଜଡ଼ ଠାରୁ ଚେତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୋଉଠି ଆଖି ପଡ଼ିଲା, ଯତ୍ର ଯତ୍ର ନେତ୍ର ପଡ଼େ, ତତ୍ର ତତ୍ର ଆତ୍ମା ସ୍ଫୁରେ। ଯୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଲେ ସେ ବୋଲି ତମର ବୋଧ ହେଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ବୋଧ ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଖୋଳ, ଖୋଳ ଭିତରେ ସେ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନଚଉଛି, ସବୁ କାମ ସେ କରୁଛି, କରାଉଛି। ମୁଁ ସିଏ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେ। ମୋ ଭିତରେ ସେ, ମୁଁ ତା ଭିତରେ। ସେ ମୋ ଭିତରେ, ମୁଁ ତା ଭିତରେ। ଭଗବତ ଗୀତାର ଶ୍ଲୋକଟି, ଯେ ମାଂ ପଶ୍ୟତି ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବଂ ମୟିଚ ପଶ୍ୟତି। ଏଇ ବୋଧ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଂସା କପଟ କେତେବେଳେ ତୁମେ ତ୍ୟାଗ କରି ପାରିବ। ତୁମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଖୁଛ। ତେଣୁ ଦେହଟା ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। କୋଉଠି? ସହସ୍ରଦଳ ପଦ୍ମରେ। ତାଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ସମସ୍ତ ଚକ୍ରର ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ନିରୋଧ ହେଇଯିବ ଏଇ ଜନ୍ମରେ, ମନ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କଲା, ତାଙ୍କରି ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଶରଣ ପଶିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କୃପା କଲେ ତମ ସାଂସାରିକ ମାୟାରୁ ତମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରି ତାଙ୍କରି ଚରଣ ତଳେ ତମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବେ। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଶରଣ ପଶ ମୋର ପାଦେ, ନଡର ବିଷୟା ବିଷାଦେ। ଜମା ଡର ନାହିଁ, ମୋର ଚରଣ ଯିଏ ଚିନ୍ତଇ, ସଂସାରେ ତାର ଭୟ ନାହିଁ। ସେଆକୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ 18 ଅଧ୍ୟାୟର 66 ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ, ସର୍ବଧର୍ମାନଂ ପରିତ୍ୟଜ ମାମେକ ଶରଣଂ ଭଜ, ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷୟସାମି ମାଂ ଶୁଚ। ସର୍ବଧର୍ମାନଂ ପରିତ୍ୟଜ ମାମେକ ଶରଣଂ ଭଜ। ସର୍ବଧର୍ମାନ ଅର୍ଥ ବା ବହୁତରେ କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଧର୍ମକୁ ତୁମେ ତ୍ୟାଗ କର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟା ଯୁଗ ପରମ୍ପରା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମରେ କହିବା, କେମିତି ଆମର ଶ୍ୱାସ ସଂଯମ ହବ, ଶ୍ୱାସ ସଂଯମ ହେଲେ ପ୍ରାଣ ସଂଯମ ହବ, ପ୍ରାଣ ସଂଯମ ହେଲେ ମନ ସଂଯମ ହବ, ମନ ସଂଯମ ହେଲେ ଯାଇକି ଧ୍ୟାନ ବା ସାଧନା ହବ। ଯାହା ମନ ଚଞ୍ଚଳ ସେ କଣ ବସିପାରିବ? ତାକୁ ଉଠେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦବ। ମନ ହରାଇ ଯାକୁ ସେ ଜୟ ହାରି, ମନକୁ ହରାଇଛି ବିଜୟ ତାରି। ଏଇ ବର୍ଷ
ଏଇ ବର୍ଷ ନୁହେଁ 2025 ବାବା 100 ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ମନ ଉପରେ ବହି କିଣିକି ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। କିଏ କେତେ ଦୂର ପଢିକି ବୁଝିଲା ଜାଣିଲା କେଜାଣି, ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ବାବା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେ ବହି ରୁଆ ହେଇଛି, ରଖାଯାଇଛି। ମଟର ଯେମିତି ଶିଶୁଟି ରଖିଥିଲା ସେମିତି ମଟରଟେ ନେଇକି ତମେ ରଖିଛ, ଭଲ କରିଛ, କେତେବେଳେ ପୋକ ଖାଇଯିବ। ଯେମିତି ଆଶ୍ରମରେ ଆନନ୍ଦମୟୀ ମା, ଆମେ ଦିନେ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ବାରଣ୍ଡାରେ ବହି ଗୁରା ସବୁ ଫୋପଡ଼ା ହେଇଛି। ଆମେ କହିଲୁ ମା ଏ କଥା ରେକର୍ଡିଂ ଲୋକ ଶୁଣିବେ, ମା ଏ ବହି ଗୁରା କାହିଁ ଫୋପାଡିଛନ୍ତି ନା ଉଇ ଲାଗିଗଲେ। ବୋଲେ ଆପଣ ଠିକ ତ ଉଇ ଲାଗିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଏ ବହିଠାରେ କେମିତି ଉଇ ଲାଗିଲା? ମୁଁ ଦେଖିଲା ଭକ୍ତ ଚରିତାମୃତ ବହିଟା ଫୋପଡ଼ା ହେଇଛି। ସେ ଆଲମିରା ବହିଟା ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, ସେ ଲୋଭରେ ନେଇ ବହିଟାକୁ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯେମିତି ଗୁରୁ ମଟର ଦିଅନ୍ତି। ଜଣକୁ ସେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲା, ପୋକ ଖାଇଗଲା। ଏ ସମସ୍ତ ବହି ପୋକ ଖାଇଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ବହି ଗୁଡାକ କଣ କରିବେ ନା, ବହି ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦରକାର ହେଲାଣି ପଢେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ହୀରାକୁ କାଚ ବୋଲି ଭାବେ ନା, ହୀରାକୁ କାଚ ବୋଲି ଭାବିବ। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧି ଇଏ କରିଦେବେ, ବିଭ୍ରମ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଶରଣ ପଶିଛି, ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିକି ଧରିଛି, ତାଙ୍କର ଶରଣ ନେଇଛି, ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କରୁଛି, ସବୁବେଳେ ସେଇ ନାମରେ ସେ ରହୁଛି। ମାନେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ନୁହେଁ କି ନିତାଇ ଗୌର ନୁହେଁ କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେଇ ଯୋଉ ନାମ, ଯୋଉ ସତ୍ୟ ନାମରେ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି, ତାଙ୍କରି ପାଦପଦ୍ମରେ ଯିଏ ଶରଣ ପଶିଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଅଧିଭୌତିକ, ଅଧିଦୈବିକ, ତ୍ରୟତାପ ହରେ ତବ ନାମ ଗୁଣେ ଗୁରୁଦେବ ଦୟାକର ଦୀନ ଜନେ। ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଅଧିଭୌତିକ, ଅଧିଦୈବିକ। ଆପଣ ଭିତରେ ତମ ଗୁଣ ରହିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଭିତରେ ରଜଗୁଣ ରହିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଭିତରେ ସତ୍ୱଗୁଣ ରହିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱଗୁଣରେ ବି ରହିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଶୂନ୍ୟରେ ରହିବେ। ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଯୋଉଠି ଅଛି ସବୁବେଳେ ସେଇଠି ମନକୁ ରଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ଦିନ ଆସିବ ଆପଣ ସେଇ ସ୍ତରରେ ଯୋଉମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବେ। ମଣିଷ ବିନା ଆଉ କାହାରି ହବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ହବ ନାହିଁ। କାରଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ପ୍ରକାଶ୍ୟ, ଆଉ ମଣିଷକୁ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ସାମର୍ଥ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତମ ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟ, ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ, ତାପରେ ଅଟୋମେଟିକ ସାଧନା କରୁ କରୁ ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତି ପରେ ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ତମର ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ଯେ ତମ ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ନ ଆସୁଛି, ବୈରାଗ୍ୟ ଅର୍ଥ ନ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯିବା। ବୈରାଗ୍ୟ ଅର୍ଥ ବୁଝାଇଲେ ବହୁତ ସମୟ ତମର ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଭାବ ନାହିଁ, ଆଉ ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ତମେ ବୁଝି ଯାଇଛ, ତାକୁ ମନକୁ ମାରି ଦେଇଛ, ନିବୃତ କରିଦେଇଛ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନିର୍ଭର ହିଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଛ। ସବୁବେଳେ ତମେ ଉପରେ ଅଛ। ଅଲୱେଜ କିପ୍ ୟୁର ଆଟେନସନ ଅନ୍ ଦି ଟପ୍। ସେଇଠି ମନକୁ ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ବହୁତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହିଁ ଆସିବ। ତୁମେ କାହାକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ମନକୁ ରଖିଥବ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ଭର ରଖିଥବ, ଏବଂ ତୁମର ଅନୁଭବ ଚାଲିଥିବ, ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିବ, ମାଡ଼ ଚାଲିଥିବ, ସବୁ ଚାଲିଥିବ। ଯଦି ସେମିତି ଦୃଢ଼ତାରେ ତୁମେ ରହିଥିବ, ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିବ, ଭଗବତ ଗୀତା ସଂଶୟାତ୍ମା ବିନଶତି, ଯୋଉଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ କହିଲେ, ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବିଶ୍ୱାସ ବିନା କର୍ମ ଯେତେ ଫଳ ନ ଫଳେ କଦାଚିତେ। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଇକି ଯେତେ ଗୁଡେ କାମ କରିବ କୌଣସି ଫଳ ତମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ୱିଡ୍ର, ମନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ରଖ। ସବୁ କାମ ଚାଲୁ, କାମକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ କେବେ କାମ ନିଅ ନାହିଁ। ମନରେ ଦେଖିଲ ଏଇ କାମ ହବ, ଜଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ଯନ୍ତ୍ର ଥୁଆ ହେଇଛି,
ଯେମିତି ଯନ୍ତ୍ରୀ ବଜାଉଛି, ଯନ୍ତ୍ର କିଛି କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ, ତମେ ଅନୁଭବ କରିବ ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ର, ସେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ କାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା କରୁଛନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ତମ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ମନ ପାଇଯାଏ ଯାହା, ସେଟା କ'ଣ କହିଲେ? ସୁଖ। ମନ ପାଇଗଲା ନା, ସୁଖ ଟିକେ କରିଦେଲା ଆଉ କ'ଣ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଅଶାନ୍ତ ହୁଏ ସେ କ'ଣ ପାଏ? ଦୁଃଖ ପାଏ। ନ ପାଏ ଦୁଃଖ କରିବେ, ମୁଁ କିଛି ପାଇଲି ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେ, ମୋତେ ଫୁଲମାଳ ଟିକେ ଦେଲେ ନାହିଁ, ମୋତେ କଥା ପଦେ କହିଲେ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ଆସିଲା ନାହିଁ କି? ନ ପାଇଲା ଦୁଃଖ, ପାଇଗଲା ସୁଖ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଆଉ କିଛି ଖୋଜେ ନାହିଁ, ଚାହେଁ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। କିଛି ଖୋଜୁନି ଆଉ। ଗୋଟେ ସରଳ ଭାଷାରେ ଆପଣ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଆଶ୍ରମ ଗଲି, ଚଟି ଟିକେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଦରକାର ନାହିଁ, ଏତିକି ମୁଠାଇ ଦେଇଛ, ସିଏ ତ ମୁଠା ଖାଇଛି, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ପାଇଲା ଶାନ୍ତି। ଆରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ନ ଚାହିଁଲା, ସେ ସବୁଠି ପିସ୍ ପାଇବ। ସମ୍ମାନ ଖୋଜୁନି, ଯଶ ଖୋଜୁନି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଖୋଜୁନି। ଆପଣ କାହାକୁ କମେଣ୍ଟ ମାରି ତୁ ମହନ୍ତ, ତୁ ଅମକ, ସକ୍ସେସର, କିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ବାହାରିବନି। କ'ଣ ସେ ତମର ସକ୍ସେସର ହବ? ଏ କଥା କୋଉଠୁ କୋଉ ଲୋକଟି କହୁଛି? ସେ ମହନ୍ତ ହବ? ତେଣୁ ସେ ପାଇଲା ନାହିଁ ବୋଲି କଥା କହିଲା। ସେ ପାଇଗଲାଣି, ମହନ୍ତ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଆତ୍ମସ୍ଥ ହବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ଯେତେବେଳେ ସହସ୍ରରେ ରହିବ, ସେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପାଇବ। ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପଛରେ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି କେତେବେଳେ? ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଚାହୁଁନାହିଁ, ତ ପିସ୍ ଆସିଯିବ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାହିଁବା ଆଶାଟି ରଖୁଛି, ସବୁ ଯାକ ତ ଦୁଃଖ ଯଦି ନ ମିଳିଲା, ସବୁ ଯାକ ତ ଦୁଃଖ ତା ପାଖକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ନାଇଁ ଚେନ କିଣ, ବୁଦ୍ଧି କିଣ। ଏ ମା ମାନଙ୍କୁ ବାବା କମେଣ୍ଟ କରି କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ବି ଅଛି ଚେନ ମୁଦି, କ'ଣ ଦରକାର ନାହିଁ? ପୁରୁଷ ମାନେ ପାର୍ଲର ଯାଉନାହାନ୍ତି କି? ମା ମାନେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ପାଉଁଜି କିଣ। ଆରେ ତୋର ତ ମୂଳାଧାରକୁ ଛାଡ଼ିବୁ, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟାନକୁ ଛାଡ଼ିବୁ, ମଣିପୁରକୁ ଛାଡ଼ିବୁ, ଅନାହତକୁ ଛାଡ଼ିବୁ, ବିଶୁଦ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ିବୁ, ତୁ ଆଜ୍ଞାରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ତୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିବୁ। ତୁ ଯେ ସହସ୍ରରେ ପହଞ୍ଚୁ, ତୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତୋର କୌପୁଣ୍ଡା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ସହସ୍ର ରହିଲେ ଉଲଗ୍ନ ନା, ଲଙ୍ଗଳା ନା, ଦେହ ଆଉ ଅଛି? ଦେହରୁ ସେ ଅତୀତ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦେହରେ ରହିଲେ କେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଦେହାତୀତ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଆନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଅଛି, ମରିଗଲେ ଯିବ ଯିବ ଯୋଉଠିକି, ଜୀଇ ଥାଉ ଥାଉ ଯାଅ ସେଇଠି। ତେଣୁ ତାହାରି ପାଖକୁ ଯିଏ ଯାଇପାରିବ, ତାକୁ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏରା ସବୁ ମାରିଲା ନାହିଁ କି? ମନରୁ ସବୁ ମାରିଦେଲା ନା। ମରିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସବୁ ମନରୁ ସେ ମାରିଦେଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ନୋଟ କରିବେ। ମରିଯିବା ଅର୍ଥ ମନରୁ ସବୁ ମାରିଦବ। ପୁଣି ଯୋଉ ମନ ମାରିବ, ସେ ମନ ପାଇବ ନାହିଁ। ସେ ମନ ପାଇବ କି? ସେ ମନ ତ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ମିଳେଇଯିବ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଗୋଟେ ଲୁଣ ପିତୁଳାଟେ ସମୁଦ୍ର ମାପିଆ ଗଲା, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହିଲେ। ସେ ସମୁଦ୍ର ମାପୁ ମାପୁ କ'ଣ ହେଲା? ଆଉ ପାଇବ କ'ଣ? ମନ ଖୋଜୁକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହେଲା, ପାଇବ କ'ଣ? ସେ ମନ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇ ପରମାତ୍ମା ଆତ୍ମା ହେଇଯିବ। ଆତ୍ମା ହେଲା ପରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଲେ ସେ ପରମାତ୍ମା ହେଇଯିବ। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ? ନା ପରମାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସାଗର, ଆତ୍ମା ହେଲା ଢେଉ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲହଡ଼ି। ଜୀବାତ୍ମା କିଏ ହେଲା? ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ। ଯେତେବେଳେ ତାଠି ସତ ରଜ ତମ ଗୁଣ ଲାଗିଗଲା, ସେ ଜୀବାତ୍ମା ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସତ ରଜ ତମ ଗୁଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା, ସେ ଆତ୍ମା ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ହେଇକି ଧ୍ୟାନ କଲା, ସେ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଳନ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଇଗଲା, ସେ ପରମାତ୍ମା ହେଇଗଲା। ସେ ନିଜ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱକୁ, ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଦେଖିବ। ଏଥିପାଇଁ ତ ସାଧନା। ଆଉ ଏଇ ଯଶ, ସମ୍ମାନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଫୁଲମାଳ, ଆଉ ଏଠି ପରମହଂସ, ହଂସ, ଅବଧୂତ, ବ୍ରହ୍ମ ଅବଧୂତ, ଏଠି ଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଏ ଗୁରୁ, ସେ ଗୁରୁ, ତୋର ଆଲୋଚନା କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ଅଛି କି? କିଛି ଆଲୋଚନାରେ ଅଛି କି? ତମେ ଚକ୍ରର ବୃତ୍ତିକି ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଭଗବାନ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶ, ଭଗବାନ ପାଖରେ ମନକୁ ରଖ। କିଛି ଚାହଁନି, କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଚାହଁ। ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟର 22 ଶ୍ଲୋକ। କ'ଣ ସେ ଶ୍ଲୋକଟା?
जंगलब्धा चपल्लाभं मनते नाधिकं तत्र जस्मिन् स्थित न दुखेन गुरुणापि विचालते। विभिन्न साधक विभिन्न कथा कहउचंती से सबरे मुंड परेबार नाही। प्रकृत साधना कोटाक सेटा बुझ कर। किए कहबो ताली माइल उपकार, अरे बसिले तो उपकार, आखि बुझिले तो उपकार, नीरव रहिले तो उपकार। गोटे उपकार कथा कहीं कहूच ताली दिटा मारला उपकार पाइला, माटी हाणले तो उपकार, चलिले भी उपकार। मॉर्निंग इज द बेस्ट माने एक्सरसाइज, भूल कहली, वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज डॉक्टर माने कहउचंती। मॉर्निंग वर्क जे कला तो बेस्ट एक्सरसाइज हेला। खाली कोन ताली मार देल उपकार, साधु होई देल कोन ई सब कथा वार्ता करिया। प्रकृत बसी साधना कर, देख तो मनरो केते केते बुर्ती डे बाय डे खसी पड़ुछ। स्पोंटानियस मनरु निवृत्ति हो जाउछ। तिलक दरकार नहीं, माली दरकार नहीं, सिंदूर दरकार नहीं, कपड़ा दरकार नहीं, कौपुनी भी दरकार नहीं, किसी भी दरकार नहीं। स्पोंटानियस खसी पड़ी मन कोथरे नहीं, मन सबुथरु निवृत्त हो जाइए, मन सबुथरु मरी जाइए। केवल तांकु ही प्रतीक्षारे अछि। सबरी जेमती प्रतीक्षा करितला बसितला वर्ष वर्ष मास मास दिन दिन मो गुरु कहि जाइछन्ती प्रभुଙ୍କ पाद एठी पड़िबो, सेतिपई से अपेक्षारत थिला। प्रभु ता कुटीरे पाद पकाइछन्ती, ता जीवन सार्थक हो जाइछे। तेणु सबुरी मूଳରେ सार कथा होचे जीवन रे मंत्र मूल गुरु वाक्य कर, कठोर साधना रे बस। साधना को समीक्षा करी देख, मु केते घंटा साधना करि पारुछि, केते घंटा तांको पाखरे संसार रही मो मन को रखी पारुछि। एतिकी समीक्षा कर, काहाकू देख नहीं, काहारी विषय आलोचना कर नहीं, काहारी कथा भाव नहीं, निजको देख, बास भगवान गुरु को देख। प्रत्येक दिन सरी सरी जाऊँचे, तार कि हिसाब निकास संस्कार आम भीतर रही जाऊँचे। आओ मन रखी थब जिते सेंटर भितरे भेरी डेंजर सेंटर कोटिक अनाहत। जदि अनाहत आपणकर निवृत्ति होगा कौन प्रकार मु मोर आप मलाधार निवृत्ति हो, स्वादिष्टान निवृत्ति हो, मणिपुर निवृत्ति हो, विशुद्ध भी आपणकर निवृत्ति हो। आ विशेष किसी कहवा नहीं। शेष क्रियायोग परंपरार समस्त गुरु मान को मु प्रणाम करुचे। विश्वर प्रत्येक संप्रदाय गुरु मान को मु प्रणाम करुचे। उपस्थित भागवत स्वरूपगण सबरी भितर परमात्मा को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुचे। सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय गुरुदेव, जय जगन्नाथ, हरि ओम तत्सत्।